I'm in the film industry and film industry is struggling because of the dearth of writers. Dialogue writers చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు తెలుగులో యాక్చువల్లీ. మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉన్నాం కాబట్టి ఇఫ్ వి క్రియేట్ మోర్ రైటర్స్ దే మైట్ హెల్ప్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఇది నేను కాకుండా ఇంకెవ్వరూ చేయలేరు. పబ్లిషింగ్ అనేది ఇట్స్ డెడ్. తెలుగు పబ్లిషింగ్ అనేది చాలా మంది పెట్టారు ట్వీట్స్ దట్ తెలుగు రైటర్స్ దొరకట్లేదు, ఇంగ్లీష్లో రాసేస్తున్నారు, నేను ఎవరికి చూపించనక్కర్లేదు, నాకు అర్థమైతే చాలు, నేను తీసేసుకుంటా అని అంటున్నారు. బట్ వాట్ యూ థింక్ ద ఫ్యూచర్ ఇస్ లుకింగ్ లైక్ ఫర్ తెలుగు? అసలు తెలుగు ఎలా ఏముంది? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్. Hi guys, welcome to my podcast, Growth Pod. I'm Vishnu, Reddy Komalla, and I have with me a very special guest, Mr. Venkat Siddareddy. So, hello sir, how are you? Hi Vishnu, how are you? I'm really good. Thank you for bringing me here. It's been a great pleasure having you with me because because of my startup LadderGuru. Yes. I'll explain more about it, but how has been your year so far? We're almost towards the end of the year. Correct. So how has been your year so far? Pretty good. We have faced a lot of challenges. So when you face challenges, that's when you really know how much you can push yourself. Because especially when you are into the startup game. Yeah. We have Chaduvu and also Anvikshiki publishers, which is, and it's not a startup. It's pretty 4-5 years old now. Okay. But still, because these are, we had to build everything from the ground, and also we were going against the stream because these are not something that everybody does. So it's very challenging. But Chaduvu will finish 1 year in maybe by December. Oh. So we have more than 25,000 downloads so far. Wow. Which is very good in terms of, so when you publish a book in Telugu, so there's a misconception that you can't sell more than 1,000 copies of a Telugu book. If you sell 1,000 copies of a Telugu book, it's a bestseller. So which is a very sad state when we have more than 10 crores of Telugu people across the world. But now if you publish a book through Chaduvu, we can reach to 25,000 people with very less cost. Wonderful. So yeah, so we have reached that stage now. But we want to up our game with more publicity and more content in the new year. That's great. Our development is completed now. Yeah. That's great. So, to introduce everyone, Mr. Venkat Siddareddy, he's a writer, executive producer, and also an entrepreneur. As he said, Chaduvu and also the other one, Anvikshiki publishers. Anvikshiki publication. So, just hearing about them, you're a writer, executive producer, and an entrepreneur. Are you feeling the heat of doing too many things, or are you embracing this? No, sometimes it's a huge burden because these are what I'm doing, certain things are not or what some maybe government should do. For example, we know that in the past 10-15 years or maybe last 2 decades, Telugu is losing its grip on people. So I don't think, if you see, because I'm also from the film industry, I don't think 90% of the people who are working in the Telugu film industry, who are making Telugu films, know how to write or read Telugu. True. So which is a very, very sad state of affairs. This is not true if you go to Tamil Nadu or Karnataka or even Kerala. Their roots are very strong. So that way, government should have done something to do this, to take up, to promote Telugu literature and promote Telugu. But since nobody else was doing more than, I can't call myself a big, entrepreneur or these terms, I really don't know. I am doing it out of responsibility, not even seeing this as a business opportunity right now. Okay. Because it's a responsibility, the money is very, very, there's no money involved. So there's money, we are only spending. So we're not getting anything back.
So it is a pinching situation, but it's okay. I think somewhere down the lane, I'll be happy for fulfilling my responsibility than making great monies or yeah. సో సో ఇది తెలుగు అని చెప్పి వి స్టార్టెడ్ టాకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో అంటే ఇట్స్ జస్ట్ అ హ్యాబిట్. అంటే నేను సిబిఎస్ఈలో చదివి వి వర్ ఫోర్స్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఇప్పుడు ఈవెన్ సార్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా లైక్ హీస్ ఆల్వేస్ టోల్డ్ మీ దట్ హీ ఆల్వేస్ థింక్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, కానీ రాసేదేమో లైక్ హీ రైట్స్ తెలుగు నవెల్స్ కానీ పోమ్స్ కానీ అవి రాస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు నేను లైక్ నార్మల్గా వెన్ ఐ సర్చ్ యువర్ నేమ్ అంటే బికాజ్ ఐమ్ రియలీ వెరీ హ్యాపీ టాకింగ్ టు యూ రైట్ నౌ. బట్ నేను ఒక చిన్న మీతో మాట్లాడాలి, మీతో ఒక చిన్న రిసర్చ్ మీ గురించి రిసర్చ్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు I typed your name in Google and almost everything you're associated with are story driven kani, very small, subtle and classics kani, like for example Care of Kanchirpalam, Dorasani, ఈ నగరానికి ఏమైంది, మల్లేశం, తర్వాత లైక్ రాజావారు రాణి గారు. సో ఇలా సో అలాంటి వాటికి అసోసియేట్ అయ్యి ఉన్నారు. అండ్ లైక్ అట్లీస్ట్ నా ఏజ్ గ్రూప్లో నా ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ లైక్ దర్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్. అంటే అలాంటి మూవీస్ చూసినప్పుడు ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫిలిమ్స్ వన్ థింగ్ కామన్ విత్ మీ ఇస్ ఐవ్ గాన్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఫర్ దెమ్. సో like how do you feel about it? Ante are you like more into the content and story driven films more than commercial, or leda you just ala ayipoyinda? Ala avaledu. It's a very conscious decision that I mean when I quit my you know that I was in software. I was working in TCS and Ericsson and many other companies across, I mean maybe Europe. I was in UK, I was in Romania. But from then on, because I was in Europe for 4-5 years, I got exposed to a lot of European cinema. And somewhere down the lane, I had this, okay, ఇలాంటి సినిమాలు కూడా మన దగ్గర రావాలి కదా. అంటే ఇలాంటి సినిమాలు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ పర్టిక్యులర్ జానరా, బట్ వేర్ పీపుల్ క్యాన్ టెల్ స్టోరీస్. దెన్ ఒక హీరో ఉంటాడు, ఆ హీరోకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటాడని కాకుండా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంకా చెప్పగలిగిన స్టోరీస్ చాలా ఉంటాయి. వాటికి మార్కెట్ అంటే పీపుల్ కన్సంప్షన్ అయితే మాస్ మీడియా కన్సంప్షన్ ఎప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్కే ఉంటుంది. అది అక్రాస్ ద వరల్డ్ సేమే. మనం ఎలా అయితే సూపర్ మ్యాన్ సినిమాలు చూస్తామో, ఒక ఇప్పుడు బ్రిట్ మార్లింగ్ లాంటి ఏదన్నా ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఫిల్మ్ని ఎవరు చూడరు. సో నేను క్విట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ క్విట్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్, వాట్ ఐ రియలైజ్ ఇస్ వాళ్ళు కూడా కమర్షియల్ సినిమాలే చేస్తున్నారు. అండ్ బయట చాలామంది డిఫరెంట్ అంటే ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు వరల్డ్ సినిమా. అంటే ఈజీ అయిపోయింది టు వాచ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఫిల్మ్స్. మా టైంలో ఇట్ వాస్ అంటే DVD కూడా లేని టైంలో మాది, అంటే VHS టేప్ నుంచి అసలు తెలియని కూడా తెలియదు. సో కాకపోతే లాస్ట్ 20 yearsలో అది చాలా ఈజీ అయిపోయింది కదా. ఒక తమిళ సినిమా చూడడం అనేది మనకు లాంగ్వేజ్ రాకపోయినా సబ్ టైటిల్స్తో చూడొచ్చు, ఒకవేళ థియేటర్లో కాకపోయినా ఏదో డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడొచ్చు. సో ఆ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అయిపోయిన తర్వాత అరే ఇలాంటి సినిమాలు కూడా మనం తీయాలనుకునే ఒక క్రౌడ్, దేర్స్ ఎ న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ కేమ్ అప్. అంటే తరుణ్ భాస్కర్ కానీ, వెంకటేష్ మహా కానీ, ఆ తర్వాత వచ్చిన వివేకాత్రేయ, వీళ్ళందరూ కూడా. సో దేర్ వాజ్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ దట్ ఈస్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మ్స్ ఆఫ్ ది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. అంటే రెగ్యులర్ కమర్షియల్ సినిమా కాకుండా వాళ్ళు ఏదో ఒక కథ చెప్పాలి, ఒక పాయింట్ చెప్పాలి, ఏదో దే వాంటెడ్ టు సే సంథింగ్ అనే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ ఏమో దే వర్ నాట్ రెడీ ఫర్, అంటే దే వర్ నాట్ రెడీ టు రిస్క్ దేర్ మనీస్ ఆన్ దీస్ kind of experimental or whatever films they are called at that time. So I thought, why can't I become a bridge between these people? Because నాకు కూడా ఇలాంటి సినిమాలు అంటే ఇష్టము, అండ్ ఐ హ్యాడ్ యాక్సెస్ టు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ ఇవన్నీ. సో ఒక 4-5 years I worked very seriously on helping these different kind of films. If you see ఇప్పుడు వివేకాత్రేయ కానీ, ఐ వర్క్డ్ ఆన్ మెంటల్ మదిలో, పెళ్లి చూపులు, కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం, కొన్నిట్లో జస్ట్ మాట సాయం అయి ఉండొచ్చు, కొన్నిటిని ఇంకా ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉండొచ్చు.
కొన్ని ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఫినిష్ అయిపోయాక వెన్ దే వర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెల్ ఇట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ హెల్ప్ దెమ్. సో ప్రతి సినిమాలో ఐ గేవ్ మై 100% ఇన్ వాట్ ఎవర్ లెవెల్ ఐ కుడ్ వర్క్ విత్. సో దట్ రియలీ 3-4-5 years I think చేసిన 10 films, they really made a mark in the film industry. So if you see, all of those filmmakers are doing really good. And in fact Telugu film kuda it took a అంటే ఒక హ్యూజ్ యూటర్న్ అని కన్నా కాదు కానీ ఒక మంచి టర్న్ తీసుకుంది. ఆల్దో ద కమర్షియల్ సినిమా ఎప్పటికీ ఒక స్ట్రైట్ లైన్లోనే వెళ్ళిపోతుంటుంది. దే విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ఆర్డినరీ. అంటే ఒక కాంతారా లాంటి సినిమా 350 crores తెలుగులో యూ డోంట్ నో. అంటే అలాంటి ఒక సినిమా కూడా అంత కమర్షియల్గా మన దగ్గర చూస్తారని మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ లేదు. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వెరీ కమర్షియల్ మీటర్ డ్రివెన్ సినిమానే మనకి ఇంకా ఫోకస్ ఉంది. ట్రూ. అంటే 2018 ఇప్పుడు మలయాళంలో అది యాక్టర్స్ వాళ్ళందరినీ వదిలేస్తే ఇట్స్ బికాస్ ప్యూర్లీ ఆఫ్ ద కంటెంట్. అది ఇట్స్ దేర్ బిగ్గెస్ట్ మలయాళంస్ బిగ్గెస్ట్ ఫిల్మ్ ఎవర్. సో మన దగ్గర ఇంకా అలాంటి సినిమా ఒక పెద్ద మార్క్ చేసిన ఇదైతే లేదు. అంటే బేబీ చేసింది, బట్ బేబీ స్టిల్ falls into the romantic novel, regular conventional story only. So ఆ విధంగా నేను I thought I will do whatever I can in terms of helping these people. And it did really make some sort of difference. I am not saying it has been a revolutionary change in Telugu industry or not like that. అంటే లైక్ ఐడ్ లైక్ టు యాడ్ ఆన్, అంటే రెవల్యూషనరీ చేంజ్ అంటే ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ సే దట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ చేంజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు వచ్చిన టైంలో లైక్ ద వే ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్, నేను ఐమ్ నాట్ వెరీ ఇంక్లైన్డ్ విత్ దట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. దాన్ని అసలు వర్డింగ్స్ తెలియదు, కానీ లైక్ ఇట్ వాజ్ మోర్ లైక్ అ షార్ట్ ఫిల్మ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ వెరీ బిగ్ స్కేల్ ఫిల్మ్. సో అంత కొత్త యాక్టర్స్ అప్పటికి విజయ్ దేవరకొండని ఎవరు చూడలేదు. రితువర్మ వాజ్ ఓన్లీ చిన్న చిన్న స్పేసెస్లో ఉండే షార్ట్ ఫిల్మ్లో. సో ఐ ఫెల్ట్ అంటే the process of them releasing their film also was a very big struggle. Yes. ఎందుకంటే that's a very open I know. అందరికీ తెలుసు ఎంత పెద్ద స్ట్రగుల్ అయ్యారు అని. అండ్ అలాంటి ఎన్నెన్నో స్టోరీస్కి you've been associated. తర్వాత కొత్త ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎవరైతే ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకుంటున్నారో, లైక్ ఎవ్రీవన్ వ్యూస్, అంటే ఎవ్రీవన్ సీస్ యూ యాజ్ దిస్, ఓకే నా స్క్రిప్ట్ వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి గారి చేతిలో పడితే ఓకే నేను సార్టెడ్, నేను హీల్ మేక్ ష్యూర్ హీ కెన్ సీ ఏదో విధంగా సార్ట్ చేయగలుగుతాడేమో నా పాత్ని అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పీపుల్ హ్యావ్ అబౌట్ యూ. There was a time like that, but now see, even I am not doing I'm not taking up anything like that right now, to be frank, because see I was needed at that point of time where producers were not fully aware of the capability of these kind of films. Now everybody is aware of a small content oriented film without faces. For example, మంగళవారమే ఉంది, అందులో ఎవరు దర్శి ఈజ్ ఏ సర్ప్రైజ్ లాస్ట్ లో ఉన్నాడు, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ స్టార్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్, బట్ ఇట్ హాస్ డన్ సమ్ 20-25 crores బిజినెస్. అంటే ఇట్స్ ఏ రెవల్యూషనరీ చేంజ్. సో అది ప్రొడ్యూసర్స్కి తెలుసు, అండ్ ఈవెన్ డైరెక్టర్స్ కూడా at one point of time I was a sole point of contact for many youngsters. But it was a pressure also for me, but it was a pleasure also to help people. But then now I'm not needed. See, the accessibility to go to one Suresh Productions or Geeta Arts or Maitri is very easy now. Maybe I mean నాకు అలా అనిపిస్తుండొచ్చు, మేబీ ఒక అవుట్ సైడర్కి స్టిల్ ఇట్ మైట్ బి డిఫికల్ట్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ స్టోరీ. సో నాకు చాలామంది అడుగుతారు, సార్ మా దగ్గర గ్రేట్ స్టోరీ ఉంది, బట్ మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అది గ్రేట్ అది? అండ్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ సి ఇట్ లైక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్ లాగా. సి ఇండస్ట్రీ విల్ ఆల్వేస్ నో దట్ ఎవరి దగ్గర ఒక మంచి స్టోరీ ఉందంటే, ఎవరి దగ్గర నువ్వు ఇంట్లో దాచిపెట్టుకొని కూర్చోవు కదా, యూ టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్, దట్ ఫ్రెండ్ విల్ టెల్ సంబడి. సో ఏ గుడ్ స్టోరీ విల్ ఈజీలీ విల్ పాస్ త్రూ. సో దే ఇస్ ఏ నెట్వర్క్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్, అంటే జస్ట్ ఏ మాట వరుసగా ఏదో కాఫీ తాగుతూ కూడా అరే నిన్న ఒక మంచి కథ విన్నానంటే ఇట్ విల్ రీచ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ స్పేసెస్ నౌ. సో ఆ నెట్వర్క్ బాగా ఏర్పడింది ఇప్పుడు. అండ్
ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా దే ఆర్ ఈగర్, అంటే ఏదన్నా మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమా తీద్దామని ఈగర్నెస్ ఉంది. సో అలాంటప్పుడు నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ వచ్చి అందరికీ నా దగ్గరికి రండి అని నేను ఐ కైండ్ ఆఫ్ స్టాప్డ్. స్టిల్ వెన్ సంబడి కమ్స్ టు మీ ఐ విల్ హెల్ప్ దెమ్. ఓకే. బికాస్ మై ఫోకస్ నౌ ఫ్రమ్ పోస్ట్ January will be on making my own writing my own stories and directing my own stories. Okay. So that's the new because I'm also done with my publishing. Done ante it's all streamlined now. So we have finished the development of Chaduvu app. So autopilot mode lo undi antunnaru. Kind of, yeah. They can sustain on their own. So they don't really need my push. Maybe a weekly or monthly just overseeing it. సో ఇప్పుడు లైక్ మీరు చెప్తున్నప్పుడే లైక్ మీరు ఒక వెరీ కన్వెన్షనల్ కెరియర్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్ఫెక్ట్గా చేసుకొని మీరు లైక్ వెన్ ఐ స్పోక్ టు యూ డన్ యువర్ MCA అన్నారు, అండ్ దెన్ TCSలో పనిచేశారు, అండ్ దెన్ UK రొమేనియాలో వెళ్ళి ఈ IT అండ్ టెలికామ్ ఇండస్ట్రీలో ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్, సో దాంట్లో మీరు చేశారు. అండ్ లైక్ మీకంటూ ఒక మంచి ఐ థింక్ దట్ విల్ బీ వెరీ కంఫర్టబుల్ థింగ్. అంటే బయట నుంచి విల్ బీ వెరీ ఓకే, నేను మంచి UK రొమానియాలో ఉన్నాను, కంఫర్టబుల్గా ఉన్నాను అని అనుకున్నారు. ఎవ్రీ వన్ విల్ థింక్ దట్ వే. కానీ వాట్ వాజ్ దట్ వన్ క్లిక్ దట్ హ్యాపెన్ టు యూ దట్ యూ వాంటెడ్ టు క్విట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా టు బికమ్ డూ సంథింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్ మేకింగ్? అంటే వాట్ వాజ్ దట్ థింగ్ దట్ అంటే it was like many of our generation, like your dad or Krish or many Shekhar, Komalla, our generation of people who are in their 40s now, is always like we didn't choose to study well actually. మాకు అప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటే మేము కూడా మధ్యలోనే వదిలేసి సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు. See today ఇలాంటి ఇప్పుడు ఒక గిగ్ ఎకానమీ, యూ కెన్ if you click in your podcast, you can earn your money through your podcast only. Sponsorship. So adi ledu. See that kind of there is అంటే జాబ్ చేయాలి, సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేయాలి, చేస్తేనే డబ్బులు వస్తాయి. మిగతాయి అంటే ఇప్పుడు యూ కెన్ డ్రైవ్ ఏ క్యాబ్ అండ్ స్టిల్ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్. యూ కెన్ మేక్ యువర్ 40,000-50,000 డ్రైవింగ్ ఏ క్యాబ్. సో దెర్ ఇస్ నో షేమ్ ఇన్ ఇట్. సో అలాంటి అవకాశాలే లేవు యాక్చువల్లీ. అప్పుడు దెర్ వాజ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫోకస్, ఇంజనీరింగ్ చేయాలి, కంప్యూటర్ సైన్స్ అయితే అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో కోర్సెస్ నువ్వు చేస్తే ఓకే, లేదంటే బయటకు వచ్చి నువ్వు మెకానికల్ చదివినా సివిల్ చదివినా బయటకు వచ్చి IT కోర్స్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, SAP అప్పటికున్న VBO లేకపోతే C++, జావానో ఏదో నేర్చుకోవాలి, అమీర్పేటో లేకపోతే ఎక్కడో వచ్చి తర్వాత 1 yearలో నువ్వు అమెరికా వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా వేరే డ్రీమే కాదు, దట్ వాజ్ ద రూట్. ఇంకా అందులో ఇంక వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఆలోచిద్దామని కూడా లేదు. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ వెంట్ లైక్ దట్. బట్ బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్ వీ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్, సంథింగ్ యూ వుడ్ లైక్ టు డూ. సో అప్పుడు సినిమాలే ఇంట్రెస్ట్. మణరత్నం దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, మణరత్నం దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలి, లేకపోతే రామ్ గోపాల్ వర్మ దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలి ఇలా. బట్ నాకు ఆ రోజుల్లో కూడా నాకు వంశీ గారి దగ్గర జాయిన్ అవ్వాలని ఉండేది, పెద్ద వంశీ గారు. సో యూకేలో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ లిటరేచర్ అండ్ వెన్ ఐ సా ద లైబ్రరీస్ దేర్, దట్స్ వెన్ ఐ కైండ్ ఆఫ్ మన దగ్గర ఏదో వీ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ అని వచ్చింది. వచ్చి వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ. సో బేసికలీ ఫిల్మ్ అండ్ లిటరేచర్. అండ్ మై వైఫ్ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ TCS. She wanted to dedicate herself to Carnatic classical music. So both of us quit. So we came here and she's at least in Andhra Telangana, she is one of the very well acclaimed musician in AP Telangana, and she's performing very well in Tamil Nadu and other places also. Wonderful. అంటే ఇప్పుడు నా గురించి చెప్పాలనుకుంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్. ఇప్పుడు నేను చేసే స్టార్ట్అప్ కానీ లైక్ ఎంతో మంది లైక్ మీరే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లా తీసుకుంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పేరెంటల్ ప్రెషర్ కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ కానీ ఇప్పటికీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, లా వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్. ఐడ్ సే కన్సెంట్. సో అది లేకుండా దే జస్ట్ డూ ఇట్. బట్ దానివల్ల దే జస్ట్ కాంప్రమైజింగ్ దర్ ప్యాషన్ కానీ లేకపోతే దే జస్ట్ సరెండరింగ్ ఇట్. అండ్ అందుకు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ఆలోచన వచ్చింది దట్
ఇలాంటి పీపుల్కి ఐ హ్యావ్ టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్. మీరు ఎలా అయితే చదువు గురించి ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలా ఫీల్ అయ్యారో, ఐడ్ సే రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నేను ఈవెన్ దో ఐఎమ్ స్టిల్ యంగ్, ఐ స్టిల్ ఫీల్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ పీపుల్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డ్రీమ్ వాట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు డూ. అండ్ అలానే LadderGuru వచ్చింది. LadderGuru అది ఒక బేసిక్గా నెట్వర్క్ ఆఫ్ మెంటర్ మెంటీ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆల్టర్నేట్ అండ్ అన్కన్వెన్షనల్ కెరియర్స్. అండ్ ఇంకా దానికి అవేర్నెస్ ఎలా పెంచాలి అనుకుంటున్నప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ ఇంకా పాడ్కాస్టింగ్ అనేది ఒక బూమ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఐ థాట్ ఓకే లెట్స్ ట్రై పాడ్కాస్టింగ్. మీలాంటి ఎంతోమంది పీపుల్తో మాట్లాడితే పీపుల్కి మీ స్టోరీస్ తెలిసి దాన్ని ఏదో విధంగా వాళ్ళ డైలీ లైఫ్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని దిల్ హ్యావ్ దట్ కరేజ్. అంటే ఓకే XYZ పర్సన్ కూడా అదే హంబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి అక్కడి నుంచే వచ్చారు, యట్ హీఈస్ బికమింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యట్ హీఈస్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అని అనుకుంటున్నారు అని నాకు అది ఒక చిన్న లైక్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ రైట్ నౌ. ఈవెన్ దో ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్, అంటే ఏదో ఎర్న్ చేసేస్తున్నాను కాకపోయినా ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ అవేర్నెస్ టు ద పీపుల్. సో దిస్ థింగ్ అసైడ్, సో అసలు మీరు ఇప్పుడు రైటర్ కాబట్టి లైక్ వర్ యూ ఆల్వేస్ దిస్ పర్సన్ వేర్ యూ ఆల్వేస్ యూస్ టు రైట్, అంటే ఎప్పుడు రాసే ఒక పర్సన్ లాగా మిమ్మల్ని మీరు ఐడెంటిఫై అంత కూడా కాదు యాక్చువల్లీ. నేను ఐ కాంట్ రియలీ కాల్ మై సెల్ఫ్ ఏ ఫుల్ టైమ్ రైటర్. ఓకే, అన్నీ కూడా దేర్ ఇస్ ఏ ఆల్వేస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ వెన్ సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రియలీ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ ద రైట్ వే అంటే నాకు అనిపించిన రైట్ వే ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఎవ్రీబడి థింక్స్ ఓకే ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది. అలా లేనప్పుడు మనం చెప్పడం ఈజీ, ఇలా చేయండి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది. అలా కాకుండా నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏంటంటే ఇలా మనం చేసి చూద్దాము. సో అప్పుడు మనం ఇంక చెప్పక్కర్లే కదా. సో ఈవెన్ వెన్ ఐ వాజ్ రైటింగ్, వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ రీజన్స్ వాజ్ నేను తెలుగులో చాలా చదువుతున్నాను ఒక టైంలో. ఎక్కడో నాకు ఒక స్టాగ్నేషన్ వచ్చేసిందేమో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ థాట్స్ అనిపించింది. అంటే ఏమైందంటే ఒక 20 yearsలో, అంటే ఎవరో ఎక్సెప్షన్స్ ఉండొచ్చు, బట్ ద లార్జ్ మెజారిటీ ఆఫ్ తెలుగు స్టోరీస్ నేను చదువుతున్నవి ఏంటంటే ఒక తెలియకుండా ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్స్, దానికి చాలా హిస్టరీ ఉండొచ్చు, ఎందుకు అలా అయిందో తెలియదు, మనం ఒక కథ అంటే ఏంటంటే ఒకడికి ఎవరికో ప్రాబ్లం ఉండాలి, అట్ ద ఎండ్ దానికి సొల్యూషన్ చెప్పాలి రైటరు. అంటే రచయితకి ఒక సామాజిక బాధ్యత ఉంది. రచయిత ఈ సమాజాన్ని మార్చగలిగే శక్తి ఉన్న ఒక గొప్ప ఇది అన్నట్టు రచయిత మీద ఒక ముద్ర వేసేసారు. బట్ అలా ప్రతి రచయిత అలా ఉండక్కర్లేదు. నేను నా బాధ చెప్పుకోవచ్చు, నేను చాలా విధాలుగా నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి రచయిత ఈ సమాజాన్ని ఎలా మార్చాలి అని ఒక పెన్ను నాది కత్తి కంటే పెన్ను కంటే గన్ను కంటే పెన్ను గొప్ప అని మనం ఏదో ఒక మెసేజ్ తోటే రాస్తున్న కథలే ఎక్కువగా నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. నేను కూడా అలాంటివి రాశాను యాక్చువల్లీ ఒక వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో. అవి పబ్లిష్ కూడా అయ్యాయి. అప్పుడు నాకు ఇంతేనా ఇది రాయడానికైనా మనం రచయిత అనుకుని నేను యాక్చువల్లీ అవన్నీ నేను డిసోన్ కూడా చేసుకున్నాను. నేను ఒక 10 stories రాశాను, వాటికి అవార్డ్స్ వచ్చాయి. దట్ వాస్ 2002 ఆ టైంలో. ఇంతేనా ఇంత దానికి మనం ఇంత ఈజీగా రాయగలిగితే దీనికి మనం రచయిత అనుకోవడం ఎందుకు, దీనికి ఐ నెవర్ రియలీ కిక్ లేదు అందులో, ఒక రైటర్ అనిపించుకోవడంలో. మన పేరు వచ్చింది, మనకు మ్యాగజైన్లో పీపుల్ యూస్ టు రైట్ ఫ్యాన్ మెయిల్స్ వచ్చేవి, బట్ అందులో నాకేం పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ కనిపించలే. సో నేను ఆపేసా. బట్ యూకేలో ఉన్నప్పుడు వెన్ ఐ గాట్ ఎక్స్పోజ్ టు లాట్ ఆఫ్ ఏషియన్ లిటరేచర్, ఎస్పెషలీ జాపనీస్ లిటరేచర్, అరే అవి చదువుతున్నప్పుడు ఇలా కదా చెప్పాలి కదా, ప్రతిదీ మనం సమాజం మారాలి లేకపోతే ఈ సమస్యలన్నీ సాల్వ్ చేయాలని రాసే కథలు కాకుండా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ ఇన్సైడ్ అస్ దట్ వీ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్. సో అవన్నీ మనం చెప్పగలగాలి కదా అని అనుకొని నేను ఐ రోట్ వన్ స్టోరీ 2015లోనే 16 అనుకుంటా, సోల్ సర్కస్ దాని పేరు. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్, ఇట్స్ అబౌట్ వన్ పర్సన్ కాల్డ్ చిత్వాన్ అండ్ హిస్ లైఫ్ అంతే. ఓకే, ఒక ఫ్రెండ్ అతని లైఫ్ని నెరేట్ చేస్తాడు. దేర్ ఈజ్ నో అంటే ఇంకా దానివల్ల సొసైటీకి ఏం లాభం అది చదివిన తర్వాత ఐ రియలీ డోంట్ నో. బట్
నాకు ఈ రోజుకి కూడా ఆఫ్టర్ 6-7 years సో మెనీ పీపుల్ కాల్ మీ, ఎస్పెషలీ ఇఫ్ దే హ్యావ్ రెడ్ దట్ స్టోరీ, అది చదివి హంపీకి వెళ్తే, ఆ కథ చదివి హంపీకి వెళ్తే డెఫినెట్లీ దే విల్ కాల్ మీ. ఓకే. అండ్ దే విల్ టెల్ మీ దట్ దే కుడ్ సీ ద క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ స్టోరీ, వాళ్ళ హంపీలో చూడగలిగారు అని చెప్పేవాళ్ళు. అండ్ దే కుడ్ సీ హంపీ ఇన్ అ డిఫరెంట్ లైట్ ఆల్ టుగెదర్ త్రూ దట్ స్టోరీ. సో దీనివల్ల సమాజం మారిందా, లేకపోతే సమాజంలో ఏదైనా ఒక సమస్యకు పరిష్కారం దొరికిందా అని నేను అంటలేదు. ద ఇంపాక్ట్ దట్ స్టోరీ హాస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ దేర్ మైండ్స్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎ ప్లేస్ అండ్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఏ క్యారెక్టర్ దట్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ హౌ హీ ఈస్ గైడింగ్ దెమ్. అది దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగమా లేదనేది ఐ రియలీ డోంట్ నో, బట్ ద ఇంపాక్ట్ దట్ ఇట్ హెస్ క్రియేటెడ్ దెన్ ఐ న్యూ దట్ అది నచ్చని వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇది దెర్ ఇస్ నో స్టోరీ ఇన్ ఇట్, ఇట్స్ జస్ట్ ఏ స్కెచ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అని కూడా అన్నారు. ఇట్స్ నాట్ కాల్డ్ ఏ స్టోరీ అన్నారు. I really don't know. Is there a set of rules that we call a story? అంటే డెఫినెట్లీ there are. కొంతమంది డిఫైన్ చేశారు, బట్ కొంతమంది అసలు ఏమి లేకుండా కూడా యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ స్టోరీ, ఈవెన్ వితౌట్ క్యారెక్టర్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ స్టోరీ అని కూడా ఛాలెంజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు, అవన్నీ నేను ఛాలెంజ్ కింద తీసుకోలేదు. బట్ ది స్టోరీ ఇంతమంది జీవితాల్లో ఇంత ఇంపాక్ట్ చేయగలదా అని ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ ఇన్ ఏ వే దట్, అంటే నాకు ఒక సింపుల్ రూల్ ఒకటి ఉంటుంది. అంటే నేను అది జార్జ్ సాండర్స్ అని ఒక యుఎస్లో హీ టీచెస్ స్టోరీ టెల్లింగ్. ఓకే. ఐ డోంట్ నో, MITలోనే ఎక్కడో. సో అతను చెప్పిన ఒక బుక్లో నేను చదివి నేర్చుకున్నాను అనమాట. సో ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఈనాడు పత్రికలోనో లేకపోతే స్వాతిలోనో ఏదో ఒక మ్యాగజైన్లో ఒక కథ వచ్చింది అనుకో, నేను ఫస్ట్ ఒక 2-3 పారాగ్రాఫ్లు చదివి తర్వాత ఏదో అలా స్కాన్ చేసి లాస్ట్ తిప్పితే ఐ నో వాట్ ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్. అంటే ఐ నో ద బిగినింగ్, ఇక్కడ వీడికి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, వీడికి 4,000 రూపాయలు అప్పు ఉంది, అది తీర్చలేకపోతుంది అంటే లాస్ట్లో అతనికి ఎవరో మంచి ఫ్రెండ్ ఏదో డబ్బులు ఇవ్వడం ద్వారా ఫ్రెండ్షిప్ అనే వాల్యూ తెలిసింది. ఇది నాకు తెలిసిపోతుంది. వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ త్రూ మై స్టోరీస్ ఈస్, if you miss one paragraph also, you will never understand the story. Okay. If you miss one line also, you will not understand the story. So is that possible? Ante cheyagala? I tried. Okay. So that's what my stories are all about. Okay. So for me, a story definitely how it's impacting people in terms of the characters, what they are going through anedi okataithe. The second challenge that I took up is, I will not have anything that is, అంటే ఆ స్టోరీకి అవసరం లేనిది పెట్టను. అండ్ అది చెప్పే విధానం కూడా నేను ఐ జంబుల్ ఇట్. మై ఈజ్ అ జంబుల్డ్ నెరేటివ్. ఓకే. ఇట్స్ నాన్ లీనియర్ అని కూడా కాదు. సో ఐ వెంట్ సో ఫార్ అండ్ ఐ స్టాప్ దేర్ యాక్చువల్లీ. ఐ రోట్ ఎ స్టోరీ కాల్డ్ 42 ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ అన్రిటెడ్ నావల్. ఓకే. అలిఖిత నవలలోని 42 శకలాలని. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ 42 సెక్షన్స్. You can read them in any which way you want. Okay. Squid Game laga basically. You can read 42, you can read 3, then 1, but still it will be the same story. You can read from 1, they are all numbered. Okay. So at one point I thought I'll just give them into 42 sheets. Okay. You can read in whichever way you want, those 42 sections. You will still make a story. ఓకే. ఒక్కొక్కరి అజంప్షన్స్ లాగా. అజంప్షన్స్ కాదు, ఇట్స్ ద సేమ్ స్టోరీ. ఎవ్రీబడి విల్ గెట్ ద సేమ్ స్టోరీ. ఓకే. సేమ్ స్టోరీ ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ ఎనీ ఆర్డర్లోనే చదవచ్చు. ఓకే. సో దట్ వాస్ ద, అంటే ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు అనే దీంట్లో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ ట్రైడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నా స్టోరీ టెల్లింగ్లో. ఓకే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అన్విక్షికి, వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ దీ స్టోరీస్, అప్పటికే మేము 1-2 బుక్స్ పబ్లిష్ చేసాము. I understood that the Telugu publishing industry is going through a lot of slump. One, because there are no buyers. A whole distribution system ఏదైతే ఉందో అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. అంటే నెల్లూరు లాంటి లేదా ఇప్పుడు మీకు వరంగల్ కదా మీరు ఒరిజినల్ మీ వరంగల్లో ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎ బుక్ స్టోర్. ఒకటి ఉంటుందేమో, అది ఐ డోంట్ నో. నెల్లూరులో అయితే లేదు అసలు. అంటే ఇఫ్ యూ గో టు రొమేనియా, ఎవ్రీ స్ట్రీట్ కార్నర్లో ఒక బుక్ స్టోర్ ఉంటుంది. ఓకే.
ఐ రిమెంబర్, ఇప్పుడేంటో తెలియదు, మేబీ 10 years బ్యాక్, ఎవ్రీ బుక్ స్టోర్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్టోర్ విచ్ సెల్స్ బుక్స్. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇప్పుడు మన క్రాస్ వర్డ్ లాగా అలా కాకపోయినా ఎవ్రీ స్ట్రీట్ కార్నర్లో నేను ఐ కుడ్ సీ ఎ షాప్ వేర్ దే సెల్ బుక్స్. ఓకే, అంటే అప్పట్లో మనకి నార్మల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే అప్పట్లో ఏంటి, ఎవ్రీ బట్ ఈ ఇది ఉంటుంది కదా మన సిగరెట్ షాప్లో, అక్కడ ప్రతి సిగరెట్ షాప్లోనూ మ్యాగజైన్స్ అమ్మేవాళ్ళు. అదే న్యూస్ పేపరు, మ్యాగజైన్స్, వీక్లీ మ్యాగజైన్స్, మంత్లీ మ్యాగజైన్స్. అది లేదు ఇప్పుడు. ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బై ఎ మ్యాగజైన్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్ టు హిమాయత్ నగర్ తాజ్ మహల్ హోటల్ దగ్గరికి, బంజారా హిల్స్ నుంచి బుక్ తీసుకోవడానికి ఒక మ్యాగజైన్. ఈ వీక్లో ఏదైనా ఒక తెలుగు మ్యాగజైన్ వచ్చిందంటే దెర్ ఆర్ మేబీ 3 or 4 సచ్ ప్లేసెస్ ఇన్ హైదరాబాద్ రైట్ నౌ. సో దట్స్ అంత పూర్గా అయిపోయింది. సో దానికి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఛాలెంజెస్. ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్, రెండోది పబ్లిషింగ్లో ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే టెక్నాలజీ. టెక్నాలజీ ఏంటంటే ద సాఫ్ట్వేర్ దట్ యూ యూస్ టు మేక్ ఎ బుక్, అది ఒకప్పుడు మేబీ 90s సమ్ పీపుల్ డెవలప్డ్ ఇట్. వాళ్ళు కూడా అవుట్ ఆఫ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయి ఉంటుంది. ఇట్ వాజ్ ఎ బిజినెస్ మోడల్, అది వర్కౌట్ అయింది వాళ్ళకి. ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే 30 years తర్వాత అదే ఉంది ఇంకా, దట్ సేమ్. బట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అప్పుడు ఎక్స్పీకో లేకపోతే విండోస్ 98కో డెవలప్ చేసి ఉంటారు. అది ఎక్స్పీ వరకే అప్డేట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎక్స్పీ తర్వాత ఎన్టీ వచ్చింది, 7 వచ్చింది, 9 వచ్చింది, 10 వచ్చింది, 11 కూడా వచ్చింది. ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు మన దగ్గర పనిచేయదు. సో ద పీపుల్, ద డిజైనర్స్ హూ యూస్ దట్ సాఫ్ట్వేర్ టు లేఅవుట్ యువర్ బుక్ అండ్ డిజైన్ యువర్ బుక్ ఆర్ వాళ్ళకి సిస్టమ్ ఏమో విండోస్ 11 కావాలి, అంటే బికాజ్ దే వాంట్ యూజ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ టూల్స్. బట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏమో ఎక్స్పీలోనే పనిచేస్తుంది. ఆ ఫాంట్స్ ఏమో ఆ ఎక్స్పీలోనే ఆ సాఫ్ట్వేర్లోనే పనిచేస్తాయి. సో దే ఆర్ నాట్ పోర్టబుల్ ఫాంట్స్. అంటే నువ్వు వర్డ్లో యూజ్ చేయలేవు దాన్ని. ఓకే, ఆర్ యూ కాంట్ క్రియేట్ ఏ పీడిఎఫ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దే వర్ స్టక్ దేర్. సో నాకు బికాజ్ ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్, నేను సాఫ్ట్వేర్ నుంచి రాలేదనుకో, నేను నా బుక్ పబ్లిష్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవన్నీ నాకు తెలిసిండేవి కాదు. నేను కూడా డంబ్గా ఓహో ఇలానే చేస్తారేమో అని వెళ్ళి పబ్లిష్ చేసుకునేవాడిని. నేను మనం కూర్చొని ఉంటాం కదా డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆ టెక్నాలజీలో 7 years పనిచేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు వీడేంటి ఇంకా ఎక్స్పీలో ఉన్నాడు, మనమేమో విండోస్ 10 వాడుతున్నాము, ఎందుకు ఇలా బ్రదర్ అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అనమాట, ఇది ఇంతే సార్, ఇది దీనికి అప్గ్రేడ్ లేదు, ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మూసేశారు, ఇది ఏదో వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళవి. దే వుడెంట్ నో ఏం ఫాంట్స్ లేవు తెలుగుకి, ఇదేంటి అంటే దీస్ ఆర్ థింగ్స్ దట్ కెన్ బి సాల్వ్డ్ అండ్ మేక్ థింగ్స్ సో ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అంటే ఒక బుక్ పబ్లిషింగ్ చేయడానికి అప్పుడు అబ్బా ఇది 1 నెల రోజుల పని, ఒక యజ్ఞము, ఏదో చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మేము 2 days వీ కెన్ సెండ్ ఎ బుక్ టు ద ప్రింటర్ సో ఈజీలీ. సో అది నేను లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇది ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు విల్ దే యాక్సెప్ట్? వాళ్ళు అంత ఈజీగా మారరు. 30 years నుంచి ఒక ప్రాసెస్లో ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు, కన్వెన్షనల్ మేనర్ వాళ్ళకి. సో నేనేమంటున్నాను, ద ఐడియా ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ద పబ్లిషింగ్ హౌస్ ఈజ్ లైక్ అసలు మనమే ఇలా చేసి ఎందుకు మనం ట్రై చేయకూడదు అనే దాంట్లో వీ స్టార్టెడ్ దిస్. బికాజ్ నాకు టెక్నాలజీ తెలుసు అండ్ సోషల్ మీడియాలో బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాను. సో టెక్నాలజీ తెలుసు కాబట్టి ఐ కెన్ చేంజ్ ద టెక్నాలజీ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ పబ్లిషింగ్. సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉన్నాను కాబట్టి ఐ కెన్ యూజ్ సోషల్ మీడియా టు ప్రమోట్ ద బుక్స్ ఈజీలీ. ఐఎమ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ is struggling because of the dearth of writers. I mean తెలుగు రాయగలిగే డైలాగ్ రైటర్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు తెలుగులో. యాక్చువల్లీ అందరూ స్క్రీన్ ప్లే రైటర్సే ఉన్నారు. అంటే అది కూడా డైరెక్టర్స్ స్క్రీన్ ప్లే రాసుకుంటున్నారు. సో రైటర్స్ అనే ఒక దేర్ ఇస్ నో సపరేట్ బంచ్ ఆఫ్ రైటర్స్ ఎక్సెప్ట్ వెరీ ఫ్యూ. సాయి మాధవ్, బుర్రా ఇలాంటి ఒక 4-5 వదిలేస్తే తెలుగు రైటర్స్ అనే వాళ్ళే లేరు. సో మనం సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా ఉన్నాం కాబట్టి ఇఫ్ వీ క్రియేట్ మోర్ రైటర్స్ దే మైట్ హెల్ప్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో నేను ఫిల్మ్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు సెలబ్రిటీస్ ఫ్రమ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, సో ఐ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దెమ్ టు ప్రమోట్ బుక్స్. సో ఇవన్నీ నాకొక్కడికే ఉన్నాయి.
అదే దెర్ ఈస్ నో అదర్ పర్సన్ లైక్ మీ. ఒక డిఫరెన్షియేటర్ బేసిక్గా మీకు. సో నాలాగా టెక్నాలజీ తెలుసుండి, రైటర్ అయి ఉండి, ఈ పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీ అంతా తెలుసుండి, తెలుగు లిటరేచర్ వరల్డ్ తెలుసుండి, సినిమా ఇండస్ట్రీ ఉండి ప్రమోట్ ఇది నేను కాకుండా ఇంకెవ్వరూ చేయలేరు. సో చేయకపోతే అది పాపం ఇంకది. సో నేను ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అంతే ఇంకది. సో దీంట్లో నుంచి చాలామంది చెప్పారు, బికాజ్ పబ్లిషింగ్ అనేది ఇట్స్ డెడ్. తెలుగు పబ్లిషింగ్ అనేది ఎంతవరకు అంటే 1000 బుక్స్ వేసుకుంటే అవి అమ్మలేని పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు 250 కాపీస్ ప్రింట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ ద ఫ్యూచర్ మేబీ 10 కాపీస్ ప్రింట్ చేసుకొని వాళ్ళు అంటే ఫిజికల్ బుక్ అనే ఒక స్టిల్ ఇట్స్ ఇది కదా మనం ఇక్కడ పెట్టాం. ఎందుకు పెట్టాం? ఫిజికల్ బుక్ ఇది స్టిల్ ఒక చామ్ ఉంది, అప్పీల్ ఉంది. ఎంత అని మొబైల్ ఫోన్లో PDF చదువుకోవడం కంటే కూడా. సో ఆ ఫిజికల్ బుక్ ఉండే అప్పీల్ కోసం 10 బుక్స్ పబ్లిష్ చేసుకొని నీకు తెలిసిన నలుగురికి ఇచ్చుకొని దెన్ యూ కెన్ రిలీజ్ PDF అనేది. బట్ అది కూడా ఓకే, స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ రీడింగ్ ఇట్స్ ఓకే. బట్ దెన్ వరల్డ్ వైడ్ ద ట్రెండ్ ఈజ్ ఆపోజిట్. Most of the newer generation are shifting back to physical books. Amazon is opening brick and mortar bookstores. Okay. And even in Hyderabad, ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్లో ఒక కొత్త బుక్ స్టోర్ వచ్చింది, జర్నలిస్ట్ కాలనీలో ఒక కొత్త బుక్ స్టోర్ వచ్చింది. సో దే ఆర్ మోర్ బుక్ స్టోర్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్. సో విచ్ మీన్స్ దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బయింగ్ బుక్స్ అగైన్. సో ఆ టైంలో మనం అసలు దీన్ని వదిలేస్తే అసలు ఇంకా ఎప్పటికీ ఇట్ కాంట్ రివైవ్. సో ఆ ప్రాసెస్లో వీ స్టార్టెడ్ అన్వీక్షికి పబ్లిషర్స్. వీ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 5 years 125 బుక్స్ పబ్లిష్ చేసాం ఇప్పటికీ. సో యా, సో వీ కమ్ సో ఫార్. సో నైస్, అంటే ఇట్స్ సో నైస్. అండ్ ఆల్సో ఐమ్ ఫీలింగ్ అ లిటిల్ బ్యాడ్. అంటే ఇప్పుడు నేను వెన్ ఐ స్మాల్ కానీ లేకపోతే బేసిక్గా యంగ్ అండ్ నేను ఒక 10th 11th ఉన్నప్పుడు చిన్న ఫ్యాడ్ ఉండేది ఇట్లా చేతన్ భగత్, రాబిన్ శర్మ. అసలు మా వాళ్ళు అంత కాన్వర్సేషన్స్. ఇప్పుడు హాఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చినప్పుడు చదివావా, లేకపోతే 3 Mistakes of My Life వచ్చినప్పుడు అది చదివావా, అది చిన్నది ఉండేది. బట్ మన తెలుగులో ఆ కమర్షియల్ స్పేసెస్లో రికగ్నైజబుల్ ఫేసెస్ ఎవరు లేరు. అంటే ఇట్లా లేరు. చేతన్ భగత్ రాసినట్టుగా కానీ, లైక్ మీరు చెప్పింది సేమ్. ఇప్పుడు చేతన్ భగత్ ఏమి సొసైటీకి చెప్పడు. ఆయన హాఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్లో ఇది అవుతుంది, చాలా ఫ్లాడ్ క్యారెక్టర్స్ మధ్యలో ఏం ఎంపవరింగ్ ఉండదు. మేబీ చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ కానీ మధ్య మధ్యలో చిన్న చిన్న ఎపిసోడ్స్ కానీ కొంచెం ఉండొచ్చు, ఇన్స్పైరింగ్ ఉండొచ్చు. బట్ అట్ ది ఎండ్ హీస్ నాట్ గోయింగ్ టు టెల్ ఎనీ మెసేజ్ టు ద సొసైటీ. అండ్ అలాంటి పీపుల్ ఎవరు మన లవ్ జానర్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసే వాళ్ళు కానీ అలా ఎవరు లేరు. సో ఇప్పుడు కరెంట్గా మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా దేర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఆ స్పేస్లో ఇప్పటికీ కూడా. సో మీరు ఒక అప్కమింగ్ రైటర్ హూ వాంట్స్ టు స్టేబిలైజ్ హిస్ కెరియర్ ఇన్ తెలుగు రైటింగ్ అవ్వాలి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్? అంటే హౌ డూ యూ థింక్ హీ కెన్ స్టేబిలైజ్ హిస్ కెరియర్? ఎందుకంటే మీరే చెప్పారు దట్ ఆల్మోస్ట్ డెడ్ అయిపోయింది. సో విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ హిమ్ టు ఫైండ్ మనీ దేర్. అంటే ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కానీ మరీ పిచ్చి ప్యాషన్ ఉంటే కానీ దిగలేం. కానీ డూ యూ నో ఎనీ అదర్ రూట్ వేర్ హీ కెన్ స్టిల్ ఎర్న్ మనీ and also satisfy his passion? I think we are reaching that stage. Okay. So when we started Anvikshiki or even Chaduvu later also, the end goal అంటే ఒక గోల్ ఉంటుంది కదా, I can't keep doing this for society or responsibility అని ఎంత మనకి చెప్పుకున్నా, బట్ ఎక్కడో దగ్గర ఒక బ్రేక్ ఈవెన్, నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ అనేది ఓకే, అది ఒక బ్రేక్ ఈవెన్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఎక్కడో దగ్గర మనకు కూడా అరే వీ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, అంటే వీ హ్యావ్ క్రాస్డ్ ఒక ఫేజ్ నుంచి ఇంకో ఫేజ్కి వచ్చాము అనేది. సరే 125 వేసాము, మేబీ 500 బుక్స్ వేసిన పబ్లిషింగ్ హౌసెస్ కూడా ఉంటాయి. 125 బుక్స్ వేసిన పబ్లిషింగ్ హౌసెస్ మేబీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో మేబీ 20 ఉంటాయి, 30 ఉంటాయి. సో మేము అది 5 yearsలోనే చేసాం. అది ఇట్స్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై మీ. సో ద ఎండ్ గోల్ ఫర్ మీ అంటే ఎప్పుడు మేము సక్సెస్ అవుతామంటే we should publish a book which will sell at least 10,000 copies.
అది కూడా అవుతుంది యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ రాంగోపాల్ వర్మస్ నా ఇష్టం మేము పబ్లిష్ చేసాము, అది more than 10,000 కాపీస్ వెళ్ళాయి. బట్ ఇట్స్ స్టిల్ రాంగోపాల్ వర్మ. బట్ వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ఎ నావల్. ఆ నావల్ ఇట్ షుడ్ గో టు మినిమం 10,000 సేల్స్ వెళ్ళి, ఇట్ షుడ్ బి అక్వైర్డ్ ఫర్ ఏ ఫిల్మ్ అడాప్టేషన్ రైట్స్, అండ్ త్రూ దట్ it will become even a bestseller after the release of the film. So that is the ultimate plan anamata. Ante adi plan cheste avadu, but that's where it is all driving towards. So I know it is around the corner. That ante asalu ఏమైందంటే ఇన్ ద హోల్ పబ్లిషింగ్ స్పేస్లో కూడా, బికాజ్ లైక్ యూ వాంటెడ్ టు నో ఒక యంగ్స్టర్కి ఏంటి ఒక కొత్త రైటర్కి అనేది, because there is no money, there is zero money. We are the only publishing house who pays royalty now in Telugu. అంటే మీరు ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేస్తే we pay them 10% royalty. ఓకే. సో అసలు రాయల్టీ అనే కాన్సెప్టే లేదు. రాయల్టీ సంగతి తర్వాత మనం డబ్బులు పెట్టి పబ్లిష్ చేసుకోవాలి. అది కాకుండా మేము డబ్బులు లేకుండా పబ్లిష్ చేస్తూ ఆ రచయితకి 10% రాయల్టీ కూడా ఇస్తున్నాం. అయితే అది ఇట్స్ 1,000 కాపీస్ అమ్మామనుకో, ఒక 200 రూపీస్ బుక్, యూ విల్ గెట్ 20,000 అంతే. 20,000లో నీకు ఒక నెల కూడా గడవదు. సో నువ్వు 1 year పడుతుంది ఒక బుక్ రాయడానికి. సో 20,000 ఈజ్ నథింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ సెల్ 10,000 కాపీస్, ఇమాజిన్ 2 lakhs వస్తుంది. ఇఫ్ యూ సెల్ 1 lakh కాపీస్, నీకు 20 lakhs వస్తుంది. సో ఆ రేంజ్కి వెళ్ళగలిగే నవల్ రాయాలి. అది ఏంటి, వి స్టిల్ డోంట్ నో. బట్ అది ఏంటనేది చేతన్ భగత్కి తెలియదు, ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ పబ్లిషింగ్ ఇండస్ట్రీకి కూడా తెలియదు అంటిల్ చేతన్ భగత్ కేమ్ ఆర్ ఒక అమీష్ త్రిపాఠి కేమ్. సో ఈ లాస్ట్ 2-3 yearsలో దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ రైటర్స్ హూ ఆర్ అటెంప్టింగ్ నావెల్స్. సో బికాస్ దెర్ ఇస్ నో మనీ, లాస్ట్ 20-30 yearsలో ఏమైందంటే నావెల్ అనేది అయిపోయింది. అంటే షార్ట్ స్టోరీ ఈజ్ స్టిల్ ఏ వర్కబుల్ ఫార్మాట్, బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హర్ట్ యూ సో బ్యాడ్లీ. నువ్వు ఒక 3 రోజులు కష్టపడితే కథ రాస్తావు. సో అలా నువ్వు ఇయర్ లాంగ్ ప్రతి నెల 1-2 రోజులు కష్టపడితే యూ కెన్ కలెక్ట్ అరౌండ్ 10-12 స్టోరీస్ అండ్ పబ్లిష్ ఇట్ యాజ్ ఎ బుక్. బట్ అ నావెల్ ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. కంటిన్యూషన్ ఉంటుంది. నీకు అంత పెద్ద స్కేల్ ఉన్న ఒక 250 పేజీలు ఉన్న కథని డెవలప్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ మినిమం 6 months to 1 year. ఒక ఫిల్మ్ స్క్రిప్ట్ లాగా. సో ఆ 6 months to 1 year నువ్వు సాక్రిఫైస్ చేస్తే నీకు దానికి రిటర్న్ ఏంటి, వచ్చేది 20,000 అంటే ఇట్ డజంట్ వర్క్అవుట్. సో అందుకని నావల్ రాయడమే మానేశారు. అంటే వై ఇన్వెస్ట్ అవర్ మనీ అండ్ మైండ్, టైమ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆన్ సంథింగ్ విచ్ విల్ నాట్ బ్రింగ్ అస్ ఎనీథింగ్ బ్యాక్. సో మన సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం పోయిటరీ రాసుకుందాం, అయితే షార్ట్ స్టోరీస్ రాసుకుందాం అనే దగ్గరికి తెలుగు లిటరేచర్ వెళ్ళిపోయింది. సో దాన్ని వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రీవైటలైజ్ దట్ హోల్ నావల్ రైటింగ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వీక్ గౌస్ అని ఒక యంగ్ రైటర్, ఇంజనీరింగ్ చేసి ఈస్ ట్రైంగ్ టు బికమ్ ఏ ఫుల్ టైమ్ రైటర్. గాజుల్ సంచి అని ఒక షార్ట్ స్టోరీ కలెక్షన్ పబ్లిష్ చేశాడు, విచ్ వెంట్ క్వైట్ వెల్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఒక 2,000-3,000 కాపీస్ అమ్ముంటాడు, విచ్ ఇస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ ఏ న్యూ రైటర్. అండ్ హీ హాజ్ అటెంప్టెడ్ ఏ నావల్ 0 number 1 అని. 2-3 days బ్యాక్ వచ్చింది. నేను ఇంకా చదవలే, బట్ ఐ గాట్ ఏ కాపీ అండ్ ఇట్స్ గెటింగ్ ఫినామినల్ రివ్యూస్. సో అలాగే దేర్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ రైటర్స్. కడలి ఉంది, మేము కడలి అనే ఒక రైటర్ని మా ద్వారా కడలి కథలు అండ్ ప్రేమలేఖలు అనే 2 తీసుకొచ్చాం మేము బుక్స్. అమ్మాయిది, ఆ అమ్మాయి నెక్స్ట్ నావల్ రాయడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో మల్లికార్జున్ అనే రైటర్ ఉన్నాడు, యంగ్ రైటర్. సో హీ ఈజ్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు రైట్ ఎ నావల్. వీ అనౌన్స్డ్ ఏ నావల్ రైటింగ్ కాంపిటీషన్. అందులో కూడా వీ సెగ్రిగేటెడ్ ఇంటూ జాన్రస్. అంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఒకే దాంట్లో వేస్తే సంబడి హూ వాంట్స్ టు రైట్, ఈ సమాజానికి ఉపయోగపడే లిటరేచర్ రాసేవాడిని, ఒక లవ్ స్టోరీ రాసేవాడిని కలిపి జడ్జ్ చేయలేం కదా, డిఫికల్ట్. సో అందుకని యంగ్ అడల్ట్ కోసం ఒక సపరేట్ జాన్రా, లవ్ స్టోరీ కోసం ఒక సపరేట్ జాన్రా, క్రైమ్కి ఒక సపరేట్ జాన్రా, అండ్ సీరియస్ లిటరరీ ఫిక్షన్ కోసం ఒక సపరేట్గా పెట్టామన్నమాట. సో దట్ పీపుల్ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ అని. బట్ సాడ్లీ ఇట్స్ నాట్ సో we're not so excited with the kind of novels that have come so far, or the number of novels, but we are pushing it as much as possible.
వాటిలో నుంచి రావచ్చు. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో టాకింగ్ టు సమ్ అదర్ పీపుల్ విత్ హూమ్ ఐఎమ్ హెల్పింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దేర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ దేర్ నావెల్స్. సో అవి కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ అరౌండ్ ద కార్నర్. మేబీ ఇన్ 24 or 25 విల్ బీ దట్ ఇయర్ దట్ బ్రేక్ త్రూ వస్తుందని ఐఎమ్ వెరీ హోప్ఫుల్ that there will be a book that will become a sensation and will become a movie and will stay longer because of that movie. Wow. Yeah. I hope ippudu. I Yeah. hope this is so, the platform. ఇప్పుడు ఎవరైనా అలా ట్రై చేస్తుంటే ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ దే షుడ్ రైట్ సంథింగ్ సినిమాటిక్ అని కాదు, బికాస్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అడాప్టెడ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ అనేది. దాంట్లో అంతా if it really goes into people so well, definitely it will be talked about and filmmakers will be interested to adapt it. Avunu. So what is that will appeal? It can be a great love story, it can be an extraordinary crime thriller, it can be a horror fiction, but short story kakunda it has to be a novel. Okay. Edge of a seat thriller avvochu. It can be any of these things that will come out. It can be a very heart touching heart breaking love story ayindochu. అంటే ఇలాంటిది అయితే ఆడియన్స్ దే విల్ బి మోర్ రీడర్స్ ఫర్ మై బుక్ అని తెలుసుకొని రాస్తే బెటర్ అవుతుంది. ఓకే, దట్స్ ద థింగ్. అండ్ ఇంకోటి లైక్ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అంటే స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు లైబ్రరీ క్లాసెస్ కంపల్సరీ ఉండేది. వీ హ్యాడ్ టు టేక్ అ బుక్ చదవడం అంతుండేది. సో పీపుల్ యూస్ టు రీడ్ ఇట్. నేను ఎప్పుడు ఐ వాజ్ నెవర్ అన్ అవిడ్ రీడర్, కానీ నేను చదువుతున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేది. బట్ కొంతమంది నా ఫ్రెండ్స్లో మీరు చెప్పినట్టే ఆ కథని చదివి ఫీల్ అవ్వడము, వాళ్ళేదో ఉండేటట్టుగా అనుకొని అదొక ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఇప్పుడు చేతన్ భగత్ కానీ రాబిన్ కానీ వాళ్ళు లైక్ దేర్ రైటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నారు బికాస్ దే వాంట్ మేజర్ అపీల్, జనాల నుంచి అపీల్ కావాలి. ఇప్పుడు మీరున్నారు లైక్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ తెలుగు. మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా దట్ ఓకే ఈవెన్ దో నేను తెలుగులో రాయకపోయినా నేను తెలుగు పీపుల్ని రిఫర్ చేస్తూ వాళ్ళ కల్చర్ని రిఫర్ చేస్తూ ఇంగ్లీష్లో రాస్తే నాకు మంచి అపీల్ వస్తుందేమో అని అనిపించిందా మీకు? అంటే ఇంగ్లీష్లో రాయడం కానీ హిందీలో రాయడం కానీ ఒక మేజర్ అపీల్ వస్తుందేమో అన్నట్టు అనిపించిందా? యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దట్ అవుట్ ఆల్సో. ఓకే, మై మేబీ ఇన్ 24 మై ఇంగ్లీష్ నావెల్ విల్ కమ్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ డిటెక్టివ్ నావెల్. నాట్ బికాస్ ఇక్కడ చేయలేకపోతున్నామని కాదు, ఐ ఆల్సో వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మోర్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ అనదర్ రైటర్. బికాజ్ మన అంత ఇంగ్లీష్లో తెలుగు రాసినంత ఇదిగా అంత ఇంగ్లీష్ రాయలేము. బట్ స్టిల్ వాళ్ళ హెల్ప్ తోటే I think 24, mid-24, I'll have my first English novel also. Okay. Yeah. ఎందుకంటే లైక్ ఆ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే నేను హాఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అది బుక్ చదివాను. బుక్ చదివాక ఐ సా ద మూవీ. సో ఆ బుక్లో కూడా ఆ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంత క్లియర్గా నేను చూపిస్తారంటే ఐ థింక్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ హీస్ అ బిహారీ ఐ గెస్. సో ఆ బిహారీ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు ప్రతిదీ చాలా క్లియర్గా చూపిస్తారు. లైక్ ఇట్ డజంట్ నీడ్ టు బీ ఇన్ హిందీ టు డిస్క్రైబ్ దట్ పర్సన్. అంటే అంత క్లియర్గా చూపించేస్తాడు. సో మేబీ అలా ఏమన్నా తెలుగు కల్చర్ గురించి అది ఇంగ్లీష్లో వస్తే మేబీ దల్ ఇంట్రెస్ట్ పీపుల్ మోర్. అలాంటి పీపుల్ చదువుతారేమో. ఇక బికాజ్ నాకు ఐ లైక్ టు రీడ్ ఇన్ తెలుగు, బట్ బూతులు వచ్చేస్తుంది చదివేటప్పుడు, ఇది కాదు అది అనేది వచ్చేస్తుంది. సో దానివల్ల మేబీ దట్ వుడ్ ఎంకరేజ్ మోర్ పీపుల్ టు రీడ్ బుక్స్ అండ్ స్లోగా తెలుగు ఈవెన్ దో అంటే లైక్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ బి దట్ ఓన్లీ. అంటే అసలు నేను ట్విట్టర్ ఫాలో అవుతుంటే మెనీ పీపుల్ అంటే నాన్న కానీ చాలా మంది పెట్టారు ట్వీట్స్ దట్ తెలుగు రైటర్స్ దొరకట్లేదు, మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు తెలుగు రైటర్స్ దొరకట్లేదు అని అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్లో చాలా మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు హు ఆర్ కమింగ్ అప్. సో వాళ్ళు కూడా వాట్ దే డూయింగ్ ఇస్ ఇంగ్లీష్లో రాసేస్తున్నారు. అండ్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, నేను ఎవరికి చూపించనక్కర్లేదు, నాకు అర్థమైతే చాలు, నేను తీసేసుకుంటా అని అంటున్నారు. బట్ కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఇప్పుడు ఏ ప్రొడ్యూసర్ కైనా డైరెక్టర్ కానీ దే వాంట్ ఇన్ తెలుగు అన్నట్టుంది. అంటే రైట్ నౌ, అంటే రైట్ నౌ కాకపోయినా మేబీ ఒక 4 years బ్యాక్ వరకైనా తెలుగు స్క్రిప్ట్ కావాలి నాకు అని అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మేబీ దీని వల్ల జనరేషన్ గ్యాప్, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నాను, సో అది చేస్తున్నందుకు లైక్
what do you think the future is looking like for Telugu? అసలు తెలుగు ఎలా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫికల్ట్. సో అంటే నేను వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఈ 5 years ఇన్ దిస్ హోల్ థింగ్. కష్టకాలమే ఉంటుంది. అంటే అసలు తెలుగే అంటే మేబీ ఆప్టిమిస్ట్ ఇచ్చే జీవధార ఎక్కడికి పోదు, మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. కానీ రాసేవాళ్ళు తగ్గిపోయారు. అసలు బేసిక్ అంటే చదివే వాళ్ళు కూడా లేరు. ఒక జనరేషన్ ఇదవుతుంది. సో అది హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అంటే బికాస్ మనం లాంగ్వేజ్ యాజ్ ఏ మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ సైంటిస్టులు కానీ లింగ్విస్ట్ మాట్లాడితే ఆర్ ఎంటైర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అదంతా మన చిన్నప్పుడు మన మదర్ టంగ్లో నుంచి వస్తుంది కాబట్టి, అది కాకుండా ఇంగ్లీష్లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ అవర్ ఎవల్యూషన్ ప్యాటర్న్ ఆల్సో. బట్ అది ఓకే, ఇంకా మనం ఆ రూట్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక కల్చర్ పోతుంది. బట్ అది ఓకే, ఇంకా అది మనకి ఎవరికి అది పట్టినప్పుడు దేర్ ఇస్ నథింగ్ వీ కెన్ డూ యాక్చువల్లీ. అంటే టు బి ఆనెస్ట్ మనం వీ కెనాట్ leave that kada, ante we cannot leave that, but daniki is there any way that we can do? There are ways actually. Ante like what we are doing, మేము ఏం చేస్తున్నాము ఇప్పుడు, తెలుగు మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగించాలని, తెలుగు చదవడం రాదు, రాయడం రాదు. సో వి క్రియేటింగ్ ఆడియో బుక్స్ త్రూ చదువు. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ నీకు వింటూ ఉన్నా కూడా ఓకే యు ఆర్ స్టిల్. సో అది ఉంటుంది మనకి, బికాస్ తెలుగు సినిమా ఉంటుంది, తెలుగు టీవీ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అది ఇట్ వోంట్ డై ఇమ్మీడియట్లీ. బట్ దెన్ దేర్ ఆర్ నో ఎఫర్ట్స్ ఫ్రమ్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నాట్ క్రిటిసైజింగ్ దెమ్. ఇప్పుడు మన స్టేట్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ అంటే ఒక తెలంగాణ లాంటి ఒక స్టేట్కి ఒక సెంట్రల్ లైబ్రరీ వెళ్ళి మనం చూస్తే దాని పరిస్థితి అసలు యూ కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్. అదే యూ గో టు యూకేలో ఏ ఊరైనా, అంటే ఎనీ స్మాల్ టౌన్, ఆ ఊరికి ఒక ఎంత అద్భుతమైన లైబ్రరీ ఉంటుంది, యూ కాంట్ ఈవెన్ బిలీవ్. అంటే సో ప్రాపర్ టూరిస్ట్ ప్లేస్ లాగా దే ప్రమోట్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రీ. నువ్వు వెళ్ళి ఎన్ని బుక్స్ కావాలంటే అన్ని బుక్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇట్స్ సో ఈజీ. యూ కెన్, ఆ లైబ్రరీ చుట్టూ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ దట్ గో అరౌండ్ ఎవ్రీ డే. వీకెండ్లో పిల్లల కోసము, లేకపోతే బుక్ రీడింగ్స్, అంటే ఇట్ బికమ్స్ అన్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ కల్చర్. సో మన దగ్గర ఒకప్పుడు అలాగే ఉండేది. అంటే మార్నింగ్ వెళ్ళి పేపర్ చదువుకోవడానికి అక్కడ పీపుల్ అందరూ కలవడం కానీ, తర్వాత అది పోయింది. సో అలా మేము పెరిగాము. అంటే నాట్ క్రిటిసైజింగ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్, ఇట్స్ ఓవరాల్గా అసలు మన ఇండియాలోనే సమ్వేర్ వీ లాస్ దట్. అది 2 విధాలుగా ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి చదవకపోతే, నువ్వు వెళ్ళి బుక్స్ తెచ్చుకోకపోతే, అక్కడ లైబ్రరీకి ఆ లైబ్రరీ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. ఇఫ్ యూ డోంట్ మెయింటైన్ ద లైబ్రరీస్ వెల్, ఇఫ్ యూ డోంట్ మేక్ దెమ్ ఇంటూ హ్యాపెనింగ్ ప్లేసెస్, అంటే నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళడానికి హ్యాపీగా అనిపించాలి కదా, వైబ్ ఉండాలి, ఆ వైబ్ ఉండాలి. ఆ వైబ్ నువ్వు క్రియేట్ చేయకపోతే, ఇప్పుడు నాకు అఫ్జల్గంజ్లో ఏదో ఒక ఇరుకు గల్లీలో ఆ ట్రాఫిక్లో వెళ్ళి నేను ఆ లైబ్రరీలో ఆ డార్క్ రూమ్స్లో నేను ఎందుకు చదువుకోవాలి? సో అదే నాకు, ఇఫ్ యు మేక్ దట్ ఇంటూ ఏ హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్, అక్కడ ఒక డ్రామా జరుగుతుండొచ్చు, అక్కడ ఒక మ్యూజిక్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుండొచ్చు, నేను అక్కడికి వెళ్తే నాకు ఒక మంచి తినడానికి ఏదన్నా మంచి ఫుడ్ దొరకవచ్చు, ఒక కెఫే ఉండొచ్చు. సో నేను ఐ వుడ్ లైక్ టు గో అండ్ స్పెండ్ మై వీకెండ్ దేర్ ఇన్ దట్ లైబ్రరీ. ఓకే, బుక్స్ చదువుకోవడంతో పాటు నేను కొంచెం ఏదో ఐ కెన్ గెట్ ఎంటర్టైన్, ఐ కెన్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్, అండ్ ఐ కెన్ హ్యావ్ మై లీజర్ టైం నేను అక్కడ స్పెండ్ చేసుకునేలాగా మనం లైబ్రరీస్ని తీర్చిదిద్దగలిగితే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇవాల్వ్ ఇన్ టు సంథింగ్. అంటే ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ కెఫే ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్సెల్ఫ్, బుక్ కెఫేనే అది. లైక్ దే హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ అ లైబ్రరీ, అండ్ మీరు చెప్పినట్టు ఫుడ్ బాగుంటుంది, గేమ్స్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ maybe that is some way that we can promote. There are lot of cafes who are they are storing books, అంటే లైబ్రరీస్ లాగా చేస్తున్నారు. సో దట్స్ ఏ వెల్కమ్ చేంజ్. అదే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒక దగ్గర జరగకపోతే అది ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకో దగ్గర ఎక్కడో ఫామ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు బంజారాహిల్స్లో ఓఫెన్ అని ఒక కెఫే ఉంటుంది. అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది, 2010 నుంచో 2011 నుంచో ఉంది.
నేను ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు థింక్, బికాజ్ అక్కడ నాకు ఫుడ్ చాలా ఇష్టం. అరే మనం ఎవ్రీ వీకెండ్ వెళ్తాము, వచ్చి 2-3 hours స్పెండ్ చేస్తాము. ఇక్కడ ఒక ఇఫ్ ఐ గెట్ నేను నా బుక్ నేను తీసుకెళ్ళి చదవాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఇప్పుడు వెళ్తే దేస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఇలాంటి ఒక 4 ర్యాక్స్లో దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ యూ కెన్ టేక్ దెమ్ హోమ్ ఆల్సో. ఓకే. సో అది నేను వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పలేదు, ఇట్ హ్యాపెండ్. బికాస్ అంటే ఓవరాల్గా సిస్టమ్ అయితే పనిచేస్తూనే ఉంటుంది, మనం చేయక్కర్లేదు. బట్ అదేంటంటే అది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా పెరగాలి అంటే గవర్నమెంట్స్, మోర్ ఆర్గనైజేషన్ షుడ్ టేక్ దీస్ థింగ్స్ అప్. ఓకే. ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనము మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు దట్ లిటరేచర్ అనేది, మన తెలుగు లిటరేచర్ అనేది గోయింగ్ డౌన్ స్లోగా, అండ్ దెన్ యువర్ ఎయిమ్ ఇస్ టు క్రియేట్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ సచ్ వే దట్ తెలుగు లిటరేచర్ అనేది ఒక ఫిలిం స్క్రిప్ట్ లాగా అవ్వగలిగితే మా వైడ్ రీచ్ వస్తుంది అని. బికాస్ దేర్ ఇస్ మనీ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇట్ విల్ బి ఎ బెనిఫిషియల్ థింగ్ ఫర్ ఆల్ ద పీపుల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దట్. అవునవును. లైక్ ద ఫిలిం స్క్రిప్ట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి దే విల్ గివ్ హిమ్ ఆర్ హర్ ద అమౌంట్ అండ్ అక్కడ ఉంటుంది అని. బట్ అసలు మరి లైక్ వాట్స్ ద వే టు గో అంటే హౌ కెన్ అ తెలుగు లిటరేచర్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, అంటే ఎందుకు అవ్వట్లేదు? అయ్యాయి ఇప్పుడు. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ లాస్ట్ 3-4 years, కొండపొలం ఈజ్ ఫ్రమ్ ఏ నావల్. మొన్న లాస్ట్ ఇయరే హిందీలో 8 AM మెట్రో అని వచ్చింది. ఇట్స్ ఏ తెలుగు నావల్. అది నేనే కొనిపించి ఐ గాట్ ద రైట్స్ ఫర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో అలాగే ఇప్పుడు బండి నారాయణ స్వామి అని హీ గాట్ కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లాస్ట్ 2 years బ్యాక్. అతనిది షప్తభూమి అని నవల్ ఉంది, దానికి యాజ్ మచ్ యాజ్ 25 lakhs ఇచ్చి రైట్స్ కొంటున్నారు ఇప్పుడు. సో ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, బట్ దీస్ ఆర్ వెరీ స్మాలర్ చేంజెస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. బట్ ఇవన్నీ బట్ తెలియకుండానే దే విల్ బికమ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ అట్లీస్ట్. అంటే సక్సెస్ కావాలి కదా ఎవరికి, ప్రతి ఒక్కరికి. అవును. ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం సక్సెస్ అయింది, లేదా పెళ్లి చూపులు సక్సెస్ అయింది కాబట్టే ఓహో ఇలాంటి సినిమాలు కూడా చూస్తారు కొత్త వాళ్ళు. అంటే ఇంతకుముందు ఏంటి, నేను ఒక టైంలో ఈ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు అని చెప్తే నాకు ఏదో ఒక ప్యాడింగ్ ఏంటి అంటే ఈ సినిమాలో వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు, వీళ్ళ వల్ల దెర్ ఈస్ ఏ ప్యాడింగ్. అంటే వీళ్ళు కొత్త హీరో కొత్త హీరోయిన్ అయి ఉండొచ్చు, ఈ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఆ టర్మే నాకు అసలు నచ్చేది కాదు. అంటే దే ఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్. ఈసారి ఆ రోల్కి అతను సరిపోయారు కాబట్టి అతను పెట్టుకున్నారు. లేదు ఫలానా XYZ ఉన్నాడు కాబట్టి ఓకే ఈ సినిమాలో ఇతను ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంత శాటిలైట్, అలా మేబీ మార్కెట్ కూడా అలా చూసేదేమో ఒకప్పుడు. బట్ నౌ ఇట్స్ ప్యూర్లీ కంటెంట్ వైజే కదా, కంటెంట్ బాగుందంటే చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు మంగళవారంలో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్టిస్ట్, కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు పాత వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ రోల్కి వాళ్ళు సరిపోయారు కాబట్టి పెట్టుకున్నారు. అండ్ అతను అంతే గట్స్ తోటే తీయగలిగాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ. చూడలేదు బట్ ఐ హర్డ్ ద రివ్యూస్, కానీ ఆ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఒక థిన్ లైన్ ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ లో. పీపుల్ టోల్డ్ దట్ హీ నెవర్ క్రాస్డ్ దట్ లైన్. ఆ లైనే మెయింటైన్ చేస్తూ చెప్పగలిగాడు. సో ఐ రియల్లీ లైక్డ్ హౌ పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ దీస్ బోల్డ్ స్టెప్స్. ఓకే. సో అది తర్వాత అసలు లైక్ ఇప్పుడు నేను ఎంతోమంది నా ఫ్రెండ్స్లో కానీ కొంతమంది రైటర్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటే వన్ కామన్ థింగ్ దట్ ఐ హర్డ్ వాజ్ రష్యన్ లిటరేచర్. సో రష్యన్ లిటరేచర్ గురించి చెప్పడం కానీ దేవ్ ఆల్వేస్ సెడ్ దట్ నేను ఇట్లా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను, బాగుంటుంది అన్నట్టు అన్నారు. నేను మన ఇంగ్లీష్ తెలుగు లిటరేచర్ అవ్వట్లేదు, అది డిఫికల్ట్ కాబట్టి లైక్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లైక్ హ్యావ్ యూ గాటెన్ ఇన్ టు దట్? తెలుగు వాళ్ళకి రష్యన్ లిటరేచర్ ఎస్పెషల్లీ ఏమైందంటే అట్ వన్ పాయింట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ హోల్ కోల్డ్ వార్ బిట్వీన్ USA అండ్ USSR, and Russia was very close to India. So what Russia was trying to do is to bring their culture close to India. Okay. So they used to have one oka publishing house, Raduga ane oka publishing house undedi. So వాళ్ళు రష్యా నుంచి దేర్ రష్యన్ లిటరేచర్ మొత్తాన్ని తెలుగులోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి రష్యాలోనే ప్రింట్ చేసి అక్కడ వాళ్ళకి 100 rupees ఖర్చు అయింది అనుకో ఒక బుక్, ఇక్కడ రూపాయికే అమ్మేవాళ్ళు. ఇట్ వాస్ వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటో మనకు తెలియదు. అంటే డెఫినెట్లీ దే వాంటెడ్ టు ప్రమోట్ రష్యన్ కల్చర్, దే వాంటెడ్ మోర్ రష్యా గురించి ఇంకా ఇండియాలో అందరూ తెలుసుకోవాలని, వైడ్ స్ప్రెడ్ అవ్వాలని
అండ్ మేబీ ఆర్ తెలుగు మిగతా భాషల్లో ఎంత అయిందో నాకు తెలియదు, బికాజ్ ఐ డోంట్ సీ మెనీ పీపుల్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ తమిళ్ ఆర్ అదర్ ప్లేసెస్. బట్ నాకు చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తు, మాకు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు 6 monthsకి ఒకసారి ఈ విశాలాంధ్ర మొబైల్ గ్రంథాలయం వచ్చేది. సో అక్కడ మేము వెళ్ళి బుక్స్ కొనుక్కోవచ్చు. అండ్ 90% ఆఫ్ దట్ హోల్ సెక్షన్ యూస్ టు బి రష్యన్ లిటరేచర్. సో అండ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ ప్రింటెడ్ ఇన్, అంటే తెలుగుది కొంచెం చీప్ క్వాలిటీ, తక్కువ ఖర్చులో చేయాలి కాబట్టి చీప్ క్వాలిటీ బుక్లో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్లో, కానీ వీళ్ళది థిక్ పేపరు, కలర్ఫుల్గా బొమ్మలతోటే చాలా అద్భుతంగా ఉండే, ప్రీమియం ఉండేది. బట్ అట్ 10% ఆఫ్ ద కాస్ట్ దట్ ఈవెన్ తెలుగు బుక్ కాస్ట్ అనమాట. అంటే రూపాయికి 2 రూపాయలకు కూడా మేము బుక్స్ కొనుక్కునే వాళ్ళం విత్ ఇంతంత పెద్ద బుక్స్. సో ఐ స్టిల్ హ్యావ్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్. సో అలా మనకి రష్యన్ లిటరేచర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు తెలుగు పీపుల్ యాక్చువల్లీ, అంటే ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్కి. సో వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు డూ ఇస్, కానీ అప్పటికి లాంగ్వేజ్ అక్కడ అంటే 60s బిఫోర్ 60s చేశారు కాబట్టి ఇట్స్ లిటిల్ ఆర్కైక్, ఐ మీన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అంత ఈజీ లాంగ్వేజ్ కాదు అది. సో ఈ జనరేషన్ కోసం వాటి మళ్ళీ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ రీరైటింగ్ దట్ స్టఫ్ అండ్ పబ్లిషింగ్. సో రష్యన్ లిటరేచర్ హ్యాస్ ఎ హ్యూజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అలాగే ఈవెన్ ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్, అమెరికా వాళ్ళు కూడా అమెరికన్ లిటరేచర్ చేయడానికి దే ట్రైడ్, బట్ నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ రష్యన్ లిటరేచర్. సో మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యారా? డెఫినెట్లీ. సో మాకు చిన్నప్పుడు ఒక చెహోవు లేకపోతే ఒక దోస్తోవ్స్కీ ఎలా మాకు అంటే తెలుగులో ఎంత చల్లము, తిలక్, వీళ్ళు ఎలా తెలుసు, బుచ్చిబాబు, అంత ఈజీగా ఎవ్రీ రష్యన్ ఆథర్ మాకు తెలుసు. హౌస్ హోల్డ్ నేమ్స్ అవి అట్లీస్ట్. అంటే మళ్ళీ ఇదే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది. సో నా మెయిన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే, సరే అప్పుడు వాళ్ళు ట్రాన్స్లేట్ చేశారు కాబట్టి ఆ తర్వాత రష్యన్ లిటరేచర్ ఏమైంది, 20th century తర్వాత 21st centuryలో అసలు రాలేదా, రష్యాలో ఎవరు రాయలేదా? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, వాటి మీద మనం ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదని నా ఫోకస్ ఎప్పుడు అలా ఉంటుంది. సరే అవి ఉన్నాయి, ఆ బుక్స్ వచ్చాయి, మనం ఇంకా దోస్తోవ్స్కీ ఎప్పటికీ గ్రేట్గానే ఉంటాడు, టాల్స్టాయ్ ఎప్పటికీ గ్రేట్గా ఉంటాడు, ఒక అన్నా కరెనినా ఈజ్ లైక్ ఫర్ ఎవర్ విల్ బి ద బెస్ట్ నోవెల్ ఇన్ ద వరల్డ్. బట్ మనం ఎందుకు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది, ఆ తర్వాత రష్యాలో ఎవరు వచ్చారు, మనం ఎందుకు చేయట్లేదు అనే దాని మీద నేను వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఏ సైన్స్ ఫిక్షన్ నావెల్ దట్ వాస్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 2000s ఇంటూ తెలుగు. సో దట్స్ ఎ వే ఆఫ్, ఐ మీన్ వీ కెన్ కంటిన్యూ దట్ కదా ఆ ట్రెడిషన్. లేకపోతే ఇప్పుడు మీ జనరేషన్కి ఒక దోస్తోవ్స్కీ నచ్చడో కూడా నాకు తెలియదు. సో హౌ డు వి గెట్ దెమ్ ఇన్ టు రష్యన్ లిటరేచర్ విత్, వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ అయితే చూపించాలి కదా. సో హౌ డు వి ఎంటైజ్ దెమ్ ఇన్ టు రష్యన్ లిటరేచర్? సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు యువర్ క్లాసిక్స్, యూ కెన్ ఆల్వేస్, ఐ మీన్ దే విల్ రిమైన్ క్లాసిక్స్ బికాస్ దట్స్ వై దే ఆర్ క్లాసిక్స్. సో దే విల్ నాట్ డై. బట్ హౌ డు వి మేక్ మోర్ ఇప్పుడు మీ జనరేషన్, లైక్ యువర్ సేయింగ్ చాలామంది అంటున్నావు కదా, బట్ ఈ జనరేషన్కి ఇంట్రెస్ట్ చేయాలి అంటే there will be definitely lot of new literature from the 21st century in Russia. సో అది పబ్లిష్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒక ఈవెన్ ఇంగ్లీష్ నావెల్స్ కూడా అప్పుడెప్పుడో పాతవే ట్రాన్స్లేట్ అయ్యా, కానీ ఒక ఫైట్ క్లబ్ లాంటి ఒక నావెల్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ అయితే దట్ సో మెనీ పీపుల్ హూ లవ్స్ ఫైట్ క్లబ్ యాజ్ ఏ ఫిల్మ్, ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్, ఒక కల్ట్ ఫిల్మ్ వాళ్ళందరికీ. ఇఫ్ యూ ట్రాన్స్లేట్ ఫైట్ క్లబ్, అది ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ నావెల్ కదా, సో దాన్ని తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే దానికి ఇంకా ఎక్కువ రీడర్షిప్ ఉంటుంది అనేది నా నమ్మకం. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పబ్లిషింగ్ 1886లో వచ్చిన ఒక ఇంగ్లీష్ గొప్ప నావెల్ అనే దానికంటే కూడా వీళ్ళకి తెలిసి అరే ఫైట్ క్లబ్ సినిమా బుక్గా కూడా వచ్చిందని చదివేవాడు ఎక్కువ ఉంటాడు అనేది నా నమ్మకం. ఓకే, సో నా థాట్ ప్రాసెస్ అంతా హౌ డు ఐ బ్రింగ్ మోర్ రీడర్స్ ఇంటూ, ఫస్ట్ వాళ్ళని రీడర్గా తయారు చేయడం అనే దాంట్లో నా ఫోకస్ ఉంది. ఓకే, ఆ తర్వాత వాడు ఏం చేసుకుంటాడు, ఒక బుక్ చదివిన తర్వాత ఇఫ్ యూ రియలీ లైక్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఎ బుక్, నువ్వు దాన్ని వదిలేలేవు. యూ విల్ వాంట్ మోర్, అంటే యూ విల్ ఫాల్ ఇంటూ దట్. సో ఆ ఫాల్ ఇంటూ దట్లో ఒక్కో రూట్లో వెళ్తారు. కొంతమందికి స్పిరిచువాలిటీ నచ్చొచ్చు, కొంతమంది క్లాసిక్స్ నచ్చొచ్చు, కొంతమంది ఓన్లీ సీరియల్ కిల్లింగ్, లేకపోతే కొంతమందికి ట్రూ క్రైమ్ నచ్చొచ్చు. వాడు దాంట్లోనే ఉండి ఇంకా దాని డెప్త్లోకి వెళ్ళొచ్చు, బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్. ఏ రూట్ తీసుకున్నా, నువ్వు సైన్స్ ఫిక్షన్ తీసుకుంటే దెర్ ఇస్
అంటే నువ్వు అసలు ఎప్పటికీ మొత్తం సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫినిష్ చేయలేనంత డెప్త్లో బుక్స్ ఉన్నాయి. ట్రూ క్రైమ్ తీసుకుంటే అలాగే ఉంది, హారర్ తీసుకున్నా అలాగే ఉంది, లిటరరీ ఫిక్షన్ తీసుకున్నా అలాగే ఉంది, రొమాన్స్ తీసుకున్నా అలాగే ఉంది. సో అది వాడు ఏం చూస్ చేసుకుంటాడనేది మనం చెప్పలేము. కానీ వాడిని ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ హిమ్ ఏ రీడర్ కదా, దానికి ఏదైనా పర్లేదు అంటున్నాను నేను. కన్వర్షన్ ఉండాలి. ఎస్, ఈవెన్ ఎరోటిక్ లిటరేచర్ అయినా పర్లేదు అంటున్నాను నేను. టు మేక్ హిమ్ ఫస్ట్ రీడ్ ఎ బుక్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చదువు త్రూ, ఇప్పుడు మీ ఇంటెన్షన్ ఇస్ టు కన్వర్ట్ పీపుల్ ఇంటూ రీడర్స్ అని. సో ఇప్పుడు కరెంట్గా చూసుకుంటే జనాలు లైక్ ఆ విజువల్ మీడియంని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. బేసిక్గా విజువల్ మీడియంని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి పాడ్కాస్ట్ కానీ, నేనైతే లాంగ్ జర్నీస్కి వెళ్తుంటే సాంగ్స్ కంటే ఐ జస్ట్ పుట్ ఆన్ అ పాడ్కాస్ట్ వినుకుంటూ ఐ జస్ట్ గో. సో అలా కానీ జరుగుతున్నాయి. సో మీరు బీయింగ్ అ టెక్నాలజీ పర్సన్, సో మీరేమన్నా ఆర్ యూ థింకింగ్ ఇన్ లైన్స్ వేర్ యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ AR VR ఇంటూ అ బుక్ వేర్ ఆ బుక్ కనుక VR సెట్లో పెట్టుకుంటే హీ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్. అలాంటిది ఏమన్నా దానివల్ల మేబీ ఇంకా ఎంకరేజ్ అవుతాడేమో అంటే దీస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్స్ అంతే. నేను అంటే అంటే IIITలో దేర్ ఇస్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ వేర్ ఇఫ్ యూ గివ్ దెమ్ ఎ బుక్ ఇన్ టెక్స్ట్, their AI or whatever, their artificial intelligence or alternative intelligence system can recognize the emotion and create a background music for it. So even you're just reading it, but the emotion ki tagga background music, see they are able to do it for English books so easily. So problem ఏంటంటే in India we have so many languages, so the government ఏ లాంగ్వేజ్ మీద వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇవన్నీ డెవలప్ చేయాలనేది ఇట్స్ ఎ ప్రాబ్లం. సో మనం అంత ఈజీ కాదు. సో ఇంగ్లీష్ ఈస్ ఎ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ లాంగ్వేజ్. సో అక్రాస్ ద వరల్డ్ మెనీ కంట్రీస్ అండ్ మెనీ పీపుల్ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. అంటే ఇప్పుడు యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఎ డిక్షనరీ ఆర్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ ఏ స్పెల్ చెక్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఈజీ. నువ్వు గూగుల్లో నువ్వు ఏదో రాస్తే నీకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది స్పెల్ చెక్ అనేది. తెలుగు మనకు స్పెల్ చెక్కర్ లేదు ఇంకా, అంటే ఉన్నాయి చాలా రుడిమెంటరీ బేసిక్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ తెలుగులో ఉన్న ఇండియన్ లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఒక ఛాలెంజ్ కూడా ఏది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్. నువ్వు అనలైజ్కి LYSC పెట్టొచ్చు, LYZD పెట్టచ్చు, అమెరికన్ ఇంగ్లీషు, బ్రిటిష్ ఇంగ్లీషు, ఇంతే ఉంటుంది నీ కన్ఫ్యూషన్. చెయ్యాలి అనే చెయ్యాలని రాస్తాడు, తెలంగాణలో ఒకలా నువ్వు చెయ్యాలనొచ్చు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రెడ్ ఇంతే ఉంటుంది, రీడింగ్. నువ్వు చదువు అనే దానికి ఒకటి, చదువుకుంటూ ఉన్నాడు, చదువుకుంటుంది, చదువుకోవచ్చు, చదువుకోవాలి. నువ్వు అండ్ నువ్వు యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ కదా వీటికి. సో ఏది కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ అనే దానికి నువ్వు చెక్ చేయడానికి ఆ టెక్నాలజీ డెవలప్ చేసే ఇది లేదు మనకి ఇంకా. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి. అంటే ఇప్పుడు లైక్ మీరు చెప్పినట్టు ఇస్ దిస్ అన్ అదర్ ఆపర్చునిటీ యాజ్ వెల్ ఫర్ పీపుల్ టు ఎక్స్ప్లోర్? అంటే లైక్ అదే అంటే ఈ బేసిక్ ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో నువ్వు ఏదైతే అడిగావో AR VR అనేది, ఇప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ఉందనుకో, దాన్ని ఆడియో బుక్ కింద ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ఇలా కూర్చొని సంబడీ హ్యాస్ టు రీడ్ ఇట్. ద AI artificial intelligence is developing so fast that it can mimic your voice within seconds. నువ్వు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ డేటాబేస్ ఆఫ్ యువర్ అంటే వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చేసుకుంటే అది నెక్స్ట్ నువ్వు యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ సాంగ్. నువ్వు ఏదో ఎడ్ షీరన్ సాంగ్ని నీ వాయిస్లో ఇప్పుడు మోడీ వాయిస్లో సాంగ్స్ వస్తున్నాయి కదా, సో అలా నీ వాయిస్లో ఎడ్ షీరన్ సాంగ్ చేసే అంత కెపాసిటీ వచ్చేసింది. అది ఇంగ్లీష్కే ఉంది, తెలుగుకి ఇంకా లేదు. ఎందుకంటే మనకి దానికోసం ఫస్ట్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్, ఫస్ట్ మనకు మోడల్ లేదు. ఈ టెక్నాలజీ అంతా లేకుండా మనం అక్కడికి వెళ్ళడం కష్టం అంటున్నాను. ఓకే. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఫండమెంటల్, అంటే మొన్నటి వరకు మన తెలుగుకి ఫాంట్సే లేవు.
అంటే టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్, అంటే నాకు మీరు చెప్పినప్పుడు గుర్తొచ్చింది, లైక్ నేను పోస్టర్ డిజైన్స్ కూడా చేస్తూ ఉంటాను. సో డిజైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇంగ్లీష్లో తెలుసు పాప్ ఇన్సర్ట్ అలా ఉంటాయి, మనకు తెలుసు, బ్యాక్ ఆఫ్ అవర్ హెడ్ మనకు చెప్పగలుగుతాం. తెలుగులో నేను ఏదైనా చేద్దాము, కొంచెం ఫ్యాన్సీగా రాద్దాము అనుకుంటే నాకు ఏవి దొరకట్లేదు. నేను వెంటనే గూగుల్కి వెళ్ళి తెలుగు ఫాంట్స్ అని నొక్కి చూస్తుంటే వండర్ఫుల్ ఫాంట్స్ వచ్చాయి. అసలు దే లుక్ సో గుడ్, అంటే ఎవ్రీ ఫాంట్ హ్యాడ్ అ మీనింగ్ ఇన్ ఇట్. మనకి అసలు ప్రతిదీ చాలా క్లియర్గా ఉండే, అంటే బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్ కానీ, లేకపోతే దాన్ని డైలీ లైఫ్లో వాడడం కానీ ఏమీ లేవు. కాబట్టి అదొక మనకి ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు యాపిల్లో తెలుగు టైప్ చేయడానికే మనకి ఇట్స్ ఈజీ నౌ, కొంచెం బెటర్ అయింది ట్రాన్స్లిటరేషన్ వల్ల. సో ఈ టెక్నాలజీని ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు? ఇప్పుడు గూగుల్ వాడి వల్ల కొన్ని డెవలప్ అవుతున్నాయి. బికాజ్ వాడికి ఇట్స్ యాడ్ రెవెన్యూ ఆర్ వాట్ ఎవర్, వాడు రెస్పాన్సిబిలిటీతో చేస్తున్నాడా, బిజినెస్ చేస్తున్నాడా అని వదిలేస్తే, యాజ్ ఏ సొసైటీ మనం ఒక తెలుగు సొసైటీ అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, హూ ఆర్ దోస్ పీపుల్ హూ హ్యాస్ టు డూ దీస్ థింగ్స్? అంటే యూనివర్సిటీస్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ చేయాలి, దీనికి ఫండింగ్ చేయాలి. అది లేదు, దట్ ఫండమెంటల్ ఫౌండేషన్ లేదు మనకి. బట్ అంటే దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది జరుగుతున్నాయి. మొన్న కూడా ఏం చేశారంటే, దే ఇస్ వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, విచ్ యూనివర్సిటీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్, ఈ చందమామ వచ్చిన మన తెలుగు కథలన్నింటినీ వాళ్ళు ఒక మోడల్ కింద క్రియేట్ చేశారు, లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ కింద, LLM. సో అట్లీస్ట్ ఇట్ బికమ్స్ వన్ ఫౌండేషన్. ఓకే, అందులో ఉన్న లాంగ్వేజ్ దీన్ని బట్టి వీ కెన్ జనరేట్ సమ్ రూల్స్. బట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకున్న ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, నాకు ఏదో ఒక ప్యాషన్ ఉంది, నాకు ఏదో ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది, ఆర్ నాకు ఒక పిచ్ ఉంది, దాంతో చేస్తున్నా. రేపు నేను ఆపేస్తే ఇది ఆగిపోతుంది. సో అది అవ్వకుండా ఉండాలంటే యూ నీడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్, గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ విచ్ విల్ టేక్ దిస్ ఫర్దర్ సీరియస్లీ. అంటే పర్సన్ బేస్డ్ ఉండకూడదు. నా ప్రాబ్లం, నా ఇష్యూ కూడా అదే. అంటే నేను అన్వీక్షకి పెట్టినా కూడా దేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మీ, వాళ్ళందరూ హెల్ప్తోనే అవుతుంది. రేపు నేను ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అది కంటిన్యూ అవుతుండొచ్చు. బట్ ఇట్స్ స్టిల్ వెరీ మచ్ డిపెండెంట్ ఆన్ మీ. సో బట్ దట్స్ హౌ మచ్ ఐ కెన్ ఆల్సో డూ. అంటే మరి అసలు యూ కెనాట్ బికమ్ ఫాదర్ ఫిగర్ ఆఫ్ తెలుగు లిటరేచర్ అయిపోయి మన లైఫ్ మొత్తం దానికే డెడికేట్ చేస్తున్నాం అన్నట్టు చేయలేరు. అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉండాలి, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. అవి ప్రైవేట్ అవ్వచ్చు, పబ్లిక్ అవ్వచ్చు, బట్ గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ అయితే ఈవెన్ బెటర్. ఎందుకంటే దట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్. అంటే మీరు దీన్ని ఒక పైలట్ మోడ్ ఉంటుంది, ఇంకా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద చూడాలి దీన్ని. బట్ తెలియదు, అంటే అది ఎవరికి అది అర్థమవుతుందా, అసలు ఇది ఇష్యూనా కాదా, మనమే ఫీల్ అవుతున్నామా ఇది అసలు ఇష్యూ అని. మాట్లాడకపోని ఏంటి, అందరు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుకుంటారు, మనం మాట్లాడుకోవటం లేదా అని అనుకుంటున్నారా? ఐ రియలీ డోంట్ నో. నాకు అనిపించింది, నేను ఇలా చేయాలనుకున్నాను, చేశాను. దాంట్లో వీఆర్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ సక్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాకు అనిపించింది. వీ హ్యావ్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్. మేము వచ్చిన తర్వాత అసలు తెలుగులో బుక్ ప్రింటింగ్ క్వాలిటీ, ఐఎమ్ నాట్ ఈవెన్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద బుక్, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ బుక్స్, అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కవర్ పేజ్ డిజైన్ కానీ, ద పేపర్ దట్ వీ యూజ్ కానీ, హౌ వీ డూ ద డిజైన్ అండ్ లేఅవుట్ ఆఫ్ ద బుక్. అంటే ఫస్ట్ యూ మొత్తం చదివి కదా కొనేది, యూ విల్ సీ ఏ బుక్ అండ్ దెన్ కదా. సో అది కూడా ఉండేది కాదు, ఆ ప్లీజింగ్ ఇది కూడా ఉండేది కాదు తెలుగు బుక్స్. అంటే 5 years బిఫోర్ 90% of the books are very badly designed. So we fought all these things. So if you see our 125 books, there'll be one huge wall where we have framed all our cover pages. You will see how beautiful they are. So, and in terms of fonts, in terms of technology, which will make your life easy, in terms of using artificial intelligence to create cover pages, cover page art. So ఈ విధంగా we have made lot of these changes which we have given this whole knowledge. I put it away for free for anybody to use in the future.
అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియంట్. ఇంకోటి లైక్ నేను బికాజ్ ఐఎమ్ ఇన్ టు దట్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ స్పేస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఇప్పుడు నాకు సిమిలర్ అంటే నేను ఇప్పుడు మాస్టర్స్ ఐఐటి హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాను ఆంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో. బట్ నాకు ఐ ఆల్వేస్ బీన్ దిస్, ఇప్పుడు ఒక ఆల్టర్నేట్ కెరియర్ అంటే ఇట్లా స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దామని, తర్వాత స్పోర్ట్స్ మేనేజ్మెంట్తో పాటు ఐఎమ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ గ్రాఫిక్ డిజైన్, ఇలా కంటెంట్ క్రియేషన్, లైక్ టూ మెనీ థింగ్స్. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు గ్రాఫిక్ డిజైన్లో నేను చేస్తున్నప్పుడు దానికోసం నేను ఐప్యాడ్ కొన్నాను, పెన్సిల్ కొన్నాను, దానికి గ్లౌజ్ ఉంటాయి, అన్నీ కొని లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. కానీ నేను దాన్ని కమర్షియల్గా సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే, నేను దానికి మనీ నేను లెవరేజ్ చేయాలి అనుకుంటే, నాకు ఏమేమి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని చూస్తే నాకు లైక్ నథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. అంటే ఓపెన్ సోర్స్లో దెర్ ఇస్ నథింగ్ అవైలబుల్ సేయింగ్ దట్. ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడితే అర్థమైంది, ఓకే దెర్ ఇస్ స్టిల్ దిస్ స్పేస్ వేర్ నేను ఒక బుక్ డిజైనర్ పబ్లిషర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఐ కెన్ బికమ్ అ డిజైనర్. ఎగ్జాక్ట్లీ. మేబీ ఒక చిన్న షార్టేజ్ ఉందేమో, దెర్ ఈస్ నేను వెళ్ళి అట్లీస్ట్ ఒక పార్ట్ టైం లాగా నేను వెళ్ళి ఐ కెన్ హ్యాపీలీ డూ డిజైన్స్. నేను సాఫ్ట్వేర్ కొన్నాను, నేను ఐ కెన్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ ఏమో అనో థాట్ వచ్చింది. తర్వాత టీషర్ట్ డిజైన్స్, తర్వాత పోర్ట్రేట్స్ గిఫ్ట్కి ఇచ్చే వాళ్ళలాగా. సో చాలా స్పేసెస్ ఉన్నాయి, బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ అవేర్. కరెక్ట్. అంటే ఆ పీపుల్కి తెలియట్లే అంటే దీస్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్ అని. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక బుక్, మనం బుక్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, ఒక లిటరేచర్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అంటే రైటర్, పబ్లిషర్, డిస్ట్రిబ్యూటర్. అవును, కానీ ఆ డిజైనింగ్ అనేది ఇట్స్ ఎ బిగ్ గ్యాప్ యాక్చువల్లీ అక్కడ. సో దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్. అంటే అసలు డిజైనర్ కానీ, తర్వాత దానికి కావాల్సిన పబ్లిసిటీ కానీ, మార్కెటింగ్ కానీ, ఇప్పుడు ప్రతిదానికి మనం వీఆర్ బికమింగ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్. సో దానికి రిలేటెడ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేయడం కానీ చాలా అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐ థింక్ పబ్లిషర్స్ లైక్ యూ ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ దెమ్. అంటే ఎక్స్క్లూజివ్ గా వస్తే ఓకే వీఆర్ రెడీ టు గివ్ యూ మనీ, డూ సంథింగ్ ఫర్. ఐ మీన్ ఇన్ఫాక్ట్ చదువు కోసం మేము we went to all the top Telugu top ad agencies in Hyderabad. బట్ అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, అక్కడ ఇప్పుడు నేను వాట్ షుడ్ దే ప్రమోట్? చదువు యాప్ విచ్ హ్యాస్ తెలుగు బుక్స్. ఇప్పుడు ఆ తెలుగు బుక్స్ చదవడం రావాలి, లేకపోతే ఆ తెలుగు బుక్స్ తెలుసుకునే వాళ్ళు ఉండాలి. వాళ్ళు ఎవరికి అసలు తెలుగు రాదు, ఆ తెలుగు బుక్స్ ఏంటో తెలియదు. సో నాకు వాడు చేసే యాడ్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుంది? సో అన్లెస్ దే నో ద కంటెంట్. ఇప్పుడు ఒక ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవలో, లేకపోతే ఒక చలం నవలో, లేకపోతే ఇప్పుడు వస్తున్న ఎవరో గౌస్ నవలో, ఫస్ట్ అది చదివి వాళ్ళు దాంట్లో ఏముందో తెలిస్తే కదా దాన్ని హౌ డిజైన్ చేయొచ్చు క్యాంపెయిన్. అవును. సో ఇక్కడ మాకు పెద్ద ఛాలెంజ్ వచ్చింది. అట్లీస్ట్ ఈ టాక్ మీతో మాట్లాడేసరికి నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, నేను ఎంత స్పోర్ట్స్లోకి ఇంటర్న్షిప్స్ చేసినా ఏం చేసినా ఈ గ్రాఫిక్ డిజైన్ అనేది ఇట్స్ స్టిల్ మై హాబీ. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఆ వ్యాలిడేషన్ దొరికింది, దట్ ఐ కెన్ స్టిల్ ఎక్స్ప్లోర్. నేను ఎప్పటికైనా మీ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది అని నాకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇది ఒక ఫాల్ బ్యాక్ ఆప్షన్ ఉంది అని ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ గ్లాడ్. అండ్ ఇప్పుడు లైక్ వివ్ స్పోకెన్ అ లాట్ అబౌట్ దిస్. నాకు ఒక చిన్న క్యూరియాసిటీ ఏముండే అంటే, నేను నా ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతుంటే హీ టోల్డ్ మీ అనమాట దట్ కొంచెం మీరు యు లైక్ దిస్ రొమాన్స్ అండ్ లవ్ జాన్రా అనేది. సో అంటే వై ఈజ్ ఇట్ దట్ వే? ఎందుకు, వై డు యూ లైక్ దట్? See, there are multiple things that we can explore because మన లైఫ్లో అంటే we all need, అంటే వై స్టోరీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అనే దాంట్లో ఐ థింక్ చిన్నప్పుడు మనం తినడానికో లేకపోతే నిద్రపోవడానికో చెప్పే ఈ స్టోరీస్ దగ్గర నుంచి వెన్ డు వి రియలీ గ్రో అప్ ఇంటూ మన లైఫ్లో ఒక స్టోరీ ఎప్పుడవుతుందంటే మన లవ్లో పడినప్పుడు. అంటే ఇనిషియల్గా అవును, వెన్ యూ బికమ్ ఏ ఒక మీ కాలేజ్లో నువ్వు ఒక టాపిక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడవుతావు? నువ్వు ఎవరో ఒక అమ్మాయితో లవ్లో పడితేనో, లేకపోతే ఆ బ్రేకప్ అయితేనో. సో అదొక పాయింట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ అవుతుంది. సో యూ బికమ్ ఏ స్టోరీ. లేదా ఏదో అంటే ఇది అందరికీ జరుగుతుంది. అంటే మోస్ట్ కామన్. లేదు, యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ అడ్వెంచరస్, నువ్వు మీ ఊర్లోకి పూలు వస్తే నువ్వు దాన్ని చంపావు అంటే యూ విల్ స్టిల్ బికమ్ ఏ స్టోరీ. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఈజీ వే. ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లోనూ
ఈ లవ్లో పడడం అనే ఒక ఏదైతే కాన్సెప్ట్ ఉందో దాంతో ఫస్ట్ అంటే అక్రాస్ ద కల్చర్స్, అది మన దగ్గరనేం కాదు, అదే మన దగ్గర కొంచెం ఎక్కడో మన లిటరేచరో లేకపోతే మన కల్చరో మన సినిమానో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో దే హ్యావ్ ఓవర్ డన్ దిస్ హోల్ లవ్ అనే దీన్ని. వీ డోంట్ ఎక్స్ప్లోర్ ద రిమైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ప్రేమలో పడి ఇంక అసలు వాళ్ళ కోసం చచ్చిపోవడం, ఆర్ విడిపోతే ఇంకా వాళ్ళ కోసం మనం ఇంకా అసలు భరించలేని, అది దేవదాస్ నుంచి వచ్చిందో వీ రియలీ డోంట్ నో. అలా ఉండదు యాక్చువల్లీ మన లైఫ్లో కూడా. ఎగ్జాక్ట్లీ అందరు అలా ఏం ఫీల్ అవ్వరు, బట్ ఆ సినిమా మన లైఫ్లో ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిందంటే దెర్ విల్ బీ ఫ్యూ పీపుల్ ఇంకా వాళ్ళ కోసం గడ్డాలు పెంచుకొని తాగుడు, అది కూడా సినిమాటిక్ ఎఫెక్టే అనుకుంటున్నాను నేను. వీ ఆల్సో ఫీల్ వ్యాలిడేటెడ్ బై, అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ వచ్చేప్పుడు అరే ఎందుకు రాను అంటే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ విల్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దట్ హోల్ డ్రామా అన్నమాట. కానీ రియల్ లైఫ్లో సరే అంత బాధపడినాడు కూడా మళ్ళీ వాడు లవ్లో పడతాడు సైకిల్. బికాస్ మనం ఇప్పుడు ఏ సింపుల్ ఫిల్మ్ లైక్ సినిమా చూపిస్తామా అని ఒక సినిమా ఉంటుంది, అంటే జస్ట్ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. అందులో వాళ్ళు అప్పుడు ఇంకా ఓన్లీ కాలేజ్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన సినిమాటిక్గా మనం ఎక్కువగా ఏం చేసామంటే ప్రేమించాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి. బట్ ప్రేమ అనేది కూడా ఒక ప్రాసెస్ అంతే. అంటే దాన్ని ఏమంటారు, ఇట్స్ లైఫ్లో ఇనిషియేషన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క స్టేజెస్కి. మనం టీనేజ్లోకి రావడానికి, లేకపోతే అడల్ట్హుడ్ రావడానికి, దాని తర్వాత మిడిల్ ఏజ్ రావడానికి, దానికి దర్ ఆర్ రైట్స్ ఆఫ్ పాసెస్ ఉంటాయి మనకి. ఇది దాటితే అంటే ఈవెన్ మన ఇండియన్ దీంట్లో కూడా గృహస్థాశ్రమము ఇట్లా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఇది నుంచి దానికి వెళ్ళడానికి ఇట్స్ ఎ రైట్స్ ఆఫ్ పాసెస్. ఒక రైట్ అంటే ఒక కర్మకాండ లాంటిది అనమాట దాన్ని. అది చేస్తేనే నువ్వు వెళ్తావు. సో ఫాలోయింగ్ ఇన్ లవ్ ఈజ్ జస్ట్ అనదర్ రైట్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ అంతే. నువ్వు ఈ ఏజ్ నుంచి ఇంకో ఏజ్కి వెళ్ళడానికి ఒక ప్యాసేజ్ అంతే ఫస్ట్ లవ్ అనేది. మనం ఎక్కడో ఏం చేసామంటే దాన్ని యాక్చువల్లీ అది అందరికీ నిజమే. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారే లవ్లో పడ్డావా? నో ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఈస్ ఎనీబడి లైక్ దట్. 3 సార్లు 4 సార్లు పడతాము, తర్వాత వేరే వాళ్ళని కూడా పెళ్లి చేసుకుంటామేమో. కానీ మన సినిమా అనేది ఏం చేసిందంటే ప్రేమ తర్వాత వెంటనే పెళ్ళి, దానికోసం వెళ్ళి పోరాడాలి, చంపేసుకోవాలి, కొట్టుకోవాలి, లేకపోతే చచ్చిపోవాలి. ఇది జరగదు రియల్ లైఫ్లో, రేర్ కేసెస్లో జరుగుతుంది. బట్ ఈ స్టోరీని మనం ఎప్పుడు చెప్పాల ఇంకా. దట్ ఇట్స్ ఓకే, అంటే పడ్డావు పోయింది, యూ కెన్ మూవ్ ఆన్ అనేది కాన్సెప్ట్ మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. అట్లా దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఫేసెట్స్ ఆఫ్ లవ్. అంటే కొంచెం రెవల్యూషనరీగా వీళ్ళు కృష్ణ అండ్ లీలాలో ట్రై చేసి దే కుడ్ నాట్ రియలీ కన్విన్సింగ్గా చెప్పలేకపోయారు. దట్ కెన్ యూ నాట్ బీ ఇన్ లవ్ విత్ 2 people పాలియమరస్ అనేది మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. సో ఇట్లా లవ్ అనేది జస్ట్ వాళ్ళని ఇంకా అసలు పిచ్చిగా ప్రేమించాలి, వాళ్ళు లేకపోతే మనం చచ్చిపోవాలి, లేకపోతే వాళ్ళనైనా చంపేయాలి అనే ఇదొక కాన్సెప్ట్ మనం బాగా పాపులరైజ్ చేసాం సినిమా ద్వారా. బట్ ఇఫ్ యు సీ అంటే హాలీవుడ్ లేకపోతే దాంట్లో నీకు ఇంత మరీ అసలు వాళ్ళ కోసం చచ్చిపోయి నికోలస్ స్పార్క్స్ లాంటి ఏవో కొన్ని సినిమాలు ఉంటాయి, వాటిలో ఓకే ఇంక వాళ్ళకి అంటే అది కూడా ఆ వరల్డ్లో వాళ్ళకి ప్రేమ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ప్రేమ కాదు కదా, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. సినిమా చూపిస్తామా ఎందుకన్నానంటే వాళ్ళు అప్పటికి ఇంకా ఇంటర్లో ఉన్న అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి సినిమా అయిపోయేసరికి వాళ్ళకి పెళ్లి చేసేస్తారు. అది తప్పు కాదు, ఆ సినిమాకి అది ఓకే. బట్ నువ్వు 18 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేస్తే నీకు బ్యాచులర్ అనే సినిమా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో, చాలా ఫేమస్ అది. వాడు లవ్ చేస్తాడు, ఇంకా అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోతుంటుంది, ఇంక పక్కా తెలుగు సినిమా అనమాట అది.
వీడెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని చర్చిలో నుంచి కరెక్ట్గా లేపు అదే సేమ్ మన తెలుగు సినిమా లేపుకొని పరిగెట్టుకొని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళందరూ ఏదో వెంట పడుతుంటారు, ఏంటి అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు అని. వీళ్ళు ఇద్దరు ఒక బస్సులో ఎక్కుతారు. బస్సులో ఎక్కి కూర్చుంటారు. అంటే మీరు ఇన్ ద వరల్డ్ సినిమా అంటే మొత్తం ప్రపంచంలో వచ్చిన సినిమాల్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్లైమాక్స్ సీన్ కింద చూపిస్తారు అది. వాళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా ఇంకా నవ్వుకుంటూ వచ్చి ఎక్కి ద ఎండింగ్ ఆఫ్ దట్ ద లాస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్ ఈస్ దే విల్ బోత్ లుక్ అట్ ఈచ్ అదర్ వాట్ ద ఫక్ అనుకుంటాను చూస్తారు. అంటే ఓకే చేసేసాము, నవ్ వాట్ అనేది. అంటే ఇంకా దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ యూ సీ దట్ వన్ ఎక్స్ప్రెషన్ టాక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ లవ్ అనమాట. హడావిడిలో చేసాం ఆ అమ్మాయిలో చూస్తుంది, వీడు కూడా కరెక్టే కదా, సరే చేసావు ఇప్పుడు ఏంటి అనేది. సి దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా అదే జరుగుతుంది. సరే ఇదంతా ఏంటంటే సినిమాటిక్గా యూ కెన్ ప్రూవ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ యా నీకు లవర్ ఉంటే నువ్వు కొంచెం ఒక సొసైటీ అంటే మీకున్న దాంట్లో యువర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కదా. అంటే నువ్వు హీరో అవుతావు, ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ సైడ్ క్యారెక్టర్లు అవుతారు. నీకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే మాకు టైంలో అయితే అలా ఉండేది, బట్ ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ సో డిఫికల్ట్ నౌ. ఐ మీన్ టు ఒక గర్ల్ బాయ్ మా దగ్గర సి యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డాడ్. మీ డాడ్ లవ్ స్టోరీస్ ఏవో ఉంటాయి కాలేజ్ డేస్లో, ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ టెల్. నాకు తెలియదు మీ డాడ్ లవ్ స్టోరీస్, ఆర్ యూ కెన్ టాక్ టు యువర్ డాడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దట్ ఏజ్. ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ ఎ స్టోరీ లైక్ దిస్. హీ విల్ లైక్ వన్ గర్ల్ బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ అంతే, అట్రాక్టివ్ అంతే. సో బట్ హీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు టెల్ హర్. సో ద ఓన్లీ వే, if she's in your college, you will be just catching glances for years together. మంత్స్ కూడా కాదు, డేస్ కూడా కాదు, అంటే నువ్వు 4 yearsలో అమ్మాయితో ఒక్కసారి కూడా మాట్లాడకపోయి ఉండొచ్చు. మేబీ ఆ అమ్మాయి వచ్చి మేబీ ఒకసారి నోట్బుక్ ఇవ్వమని అడిగితే దట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఏ సెలబ్రేటరీ మూమెంట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. లేదు మీ కాలేజ్లో కాదు పక్క స్ట్రీట్ అనుకుంటే వాట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఎవ్రీ డే సైకిల్ ఉంటే సైకిల్, స్కూటర్ ఉంటే స్కూటర్, లేకపోతే నడక అయితే నడక, ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్తుంటే అక్కడికి బ్యాక్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. అది ఈ రోజుల్లో ఒప్పుకోరు. దట్ స్టాకింగ్ అంటారు అది. సి ఇది మాకు ఎలా తెలుసు, ఎందుకు మేము ఫీల్ అయ్యాము, ఇది న్యాచురల్గా వచ్చిందంటే అప్పటికున్న సినిమాలు కూడా అలాగే ఉన్నాయి. హృదయం అనే ఒక సినిమా ఉండేది. ఆ హృదయం అనే సినిమాలో వాడు 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు మెడికల్ కాలేజ్లో ఆ అమ్మాయిని చూస్తూనే ఉంటాడు కానీ చెప్పడు. ఆ అమ్మాయి వచ్చి మాట్లాడినా కూడా ఎప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేడు, ఆడికి మాట కూడా రాదు. అంటే అలా ఉండేది బికాజ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. అంటే అప్పుడుకున్న సొసైటీ, అంటే ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి మాట్లాడుకోవడం అనేది అంత ఇట్స్ నాట్ అన్ యాక్సెప్టబుల్ థింగ్. వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఎక్కడన్నా బైక్లో సినిమాకి వెళ్ళారంటే అంతే, ఇంక అయిపోయింది, ఊరంతా తెలిసిపోయేది, దాని గురించి చాలామంది మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. సో ఇది నా స్టోరీ, ఇది నాకు ఇలాగే జరిగి ఉంటుంది, మీ ఫాదర్కి అలాగే జరిగి ఉంటుంది, ఇంకొకరికి ఎవరికి కూడా అలాగే జరిగి ఉంటుంది. అలా మీ నాన్న ఒక 4-5 కూడా చేసి ఉండొచ్చు, నేను ఒక 10 మందితో చేసి ఉండొచ్చు. బట్ అలా అని చెప్పి నేను నా ఫస్ట్ లవ్ని మర్చిపోయానా, లేకపోతే నా ఫస్ట్ లవ్ గుర్తులేదా అంటే గుర్తుంటుంది. బట్ యాజ్ ఏ ఫేడింగ్ మెమరీ, యాజ్ ఏ సిల్లీ థింగ్ దట్ అరే దీనికోసం ఇంత చేసామా అనేది. ఇప్పుడు ఇంకా ఏంటంటే మనం ఇంకా కోసేసుకుందాం, చంపేసుకుందాం దగ్గరే ఉన్నాం. మన తెలుగు లవ్ స్టోరీ అనే ఒక కథ. సి పెళ్లి చూపుల్లో నీకు ఇట్స్ నాట్ ఎ లవ్ స్టోరీ. సి దట్స్ వెరీ రిఫ్రెషింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ చూశాను ఈ అమ్మాయి నచ్చింది, ఆ మూమెంట్ ఎక్కడ నీకు ఒక్క దగ్గర కూడా ఉండదు. ఆ లాస్ట్లో సినిమాటిక్గా అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై ద ఆడియన్స్. ఆ రన్నింగ్ మూమెంట్ ఇట్స్ అ వెరీ సినిమాటిక్ మూమెంట్. బట్ దెన్ ఆ మిగతా అంతట్లో దే ఫాల్ ఇన్ లవ్ బికాస్ దే బోత్ ఆర్ వర్కింగ్ టుగెదర్. దే ఆ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు అది పాసిబుల్ అంటున్నాను. సి తరుణ్ ఈజ్ ద వన్ హూ రియలీ అండర్స్టూడ్ ఇట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్. కానీ మిగతా దాంట్లో ఇప్పుడు ఇంకా కూడా వీఆర్ వెరీ బ్లంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అవర్ లవ్. అమ్మాయి వదిలేస్తే అది ఇంకా అసలు అది షీజ్ ఎ బిచ్ లంచ్ అని ఇంకేదో ఇంకా ఏమైనా దాన్ని ఏమైనా అనొచ్చు. అది అలా కాదే. అంటే ఇట్స్ మరి నువ్వు వదిలేస్తే నోబడీ కెన్ సే ఎనీథింగ్ మ్యాన్కి. సో ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. సో బట్ ఐ థింక్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్. I think a generation of people will see love in a different way. I mean, as it's like I said, it's a rites of passage, and
ఇట్స్ ఎన్ ఇనిషియేషన్ అని. అంటే నీ లైఫ్లో రొమాన్స్ అనేది ఒక ముఖ్యమైన భాగం. సో దానికి ఫస్ట్ లవ్ అనేది ఇట్స్ ఎన్ ఇనిషియేషన్. నీకు ఒక అంటే దాంట్లోకి వెల్కమ్ చెప్పడానికి అంతే అది. అంతేగాని దట్ ఈస్ నాట్ ద ఎండ్, దట్స్ ఓన్లీ ఎ బిగినింగ్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ love stories and it will go on even after your marriage. Some people will have extramarital affairs, some people will not have, they are happy with that. So it's an evolving thing. అంటే దట్స్ ద డార్క్ పార్ట్. అంటే ఇప్పుడు గేరయ్య అనే మూవీలో దే స్పోక్ అబౌట్ ది ఎక్స్ట్రామారిటల్ అఫైర్స్. దట్ అది ఇప్పుడు ఎథికల్లీ మేబీ రాంగ్, బట్ దట్ స్టిల్ అ లవ్ స్టోరీ. That's still a love story. See, మ్యారేజ్ అయిపోయినాక యూ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ అ డిఫరెంట్ పర్సన్, ఇస్ స్టిల్ అ లవ్ స్టోరీ. అండ్ ఇప్పటికి కూడా లైక్ పీపుల్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారంగా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్, లాట్ ఆఫ్ డివోర్సెస్ హ్యాపెనింగ్. సో అలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నాము వేర్ లైక్ అంటే యాక్సెప్టబిలిటీ ఉంది. ఇది లేదని కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఉంది, అప్పటికే ఉంది. అది సీక్రెట్గా ఉండేది. నౌ యూ కెన్ బి ఓపెన్ అబౌట్, బట్ అగైన్ it's depending on individual personalities, no? Why do you do what you do అనేది. నువ్వు ఒక ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ పెట్టుకున్నావు, దానికి రీజన్ ఏంటి? విల్ యూ బి ఏబుల్ టు కంటిన్యూ దట్ అఫైర్ వితౌట్ మేకింగ్ యువర్ పార్ట్నర్ నో, ఆర్ విల్ యువర్ ఇప్పుడు కొంతమంది ఓపెన్ మ్యారేజెస్ అంటున్నారు, వేర్ యూ డూ యువర్ థింగ్, ఐ విల్ డూ మై థింగ్, బట్ వీఆర్ స్టిల్ టుగెదర్, వీఆర్ పార్ట్నర్స్ అనేది. సో అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఇలాంటి కథ గురించి 1940s దేర్ ఇస్ ఎ నావెల్ దట్ తెలుగులో వచ్చింది, ఓపెన్ మ్యారేజెస్ గురించి. సో ఇవి ఏంటంటే ఇవి స్మాల్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్లో ఉండే ఐడియాస్. ఇప్పుడు పాలిఅమరస్ అంటే తిట్టారు ఎవరైనా, బట్ దేర్ ఇస్ ఏ గ్రూప్ పాలిఅమరస్ గ్రూప్ ఇన్ బెంగళూరు వేర్ దే ఆల్ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ లవర్స్ అనేది. వాళ్ళు ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యారు. దే ఆర్ ఐ డోంట్ నో, ఐ మీన్ వాళ్ళు ఇంకా ఉన్నారా లేదా కూడా తెలియదు. బట్ ఇవన్నీ సొసైటీలో యాక్సెప్టెన్స్ చేసే లెవెల్కి ఎప్పుడు వస్తాయో మనకు తెలియదు. బట్ దీస్ ఆర్ ఆస్పెక్ట్స్ దట్ వీ కెన్ టెల్ యాజ్ స్టోరీస్. అన్నీ కోసుకొని చంపేద్దాము అనే కాకుండా కృష్ణ అండ్ ఎస్ లీలలో దట్స్ వాట్ ఈ ట్రైడ్ కొంచెం. అండ్ ద థింగ్ ఐ లైక్ ద మోస్ట్ వాజ్ కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెంలో ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద లవ్ స్టోరీ వాజ్ వెరీ నైస్. అంటే ఈ చైల్డ్హుడ్ లో కానీ తర్వాత మధ్యలో మిడిల్ ఏజ్ లో హీ ఫాల్స్ ఇన్ లవ్ విత్ ముస్లిం గర్ల్, తర్వాత ద ఎండ్ సమ్మరీ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హిమ్ ఓన్లీ. అది కూడా దట్స్ వన్ వే ఆఫ్ టెల్లింగ్ ఏ స్టోరీ, నో? దట్ మోర్ దెన్ టెల్లింగ్ దట్ లవ్ స్టోరీ, అంటే త్రూ లవ్ హౌ వి ఎక్స్ప్లోర్ దట్ ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ నేచర్ అనేది ఎంత బ్రిలియంట్గా ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు. బట్ ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటి అంటే లైక్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ నేమ్స్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు ఓపెన్ మ్యారేజెస్ కానీ ఎక్స్ట్రా మ్యారేజెస్ కానీ దానివల్ల లైక్ ఇప్పటికి కూడా పీపుల్ స్టిల్ మా లాంటి ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళు దే స్టిల్ సే అనమాట వీఆర్ వెరీ ఆర్థోడాక్స్ ఇన్ లవ్, మేము వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు డేటింగ్, ఇలాంటి అలాంటి కాదు, ఆర్థోడాక్స్ అంటారు. సో ఇలాంటి థింగ్స్ ఏమన్నా ఇస్ ఇట్ రియలీ డిస్ట్రాయింగ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ లవ్, లేదా ఇస్ ఇట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ లవ్ అంటున్నారు? అదే అది ఎవరు డిఫైన్ చేశారు అనేది నేను అంటున్నాను. ఓకే, సి వాట్ యు ఫీల్ రైట్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్. హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు, అంటే మనకు ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఒక ఫ్యామిలీ, ఒక హస్బెండ్ వైఫ్ విల్ గో అండ్ హ్యావ్ a relationship out of the marriage. Okay, you are free to do that, you can fight for your rights in your court, and adi legal, ethical, moral ivanni odleste there is a system kada, you got married because you wanted to have a family or adoka system manaki evolve ayindi kada. Adi దీన్ని ఏం చేస్తుంది, this extramarital relationship, what are the consequences of it? How is it going to destroy కానీ or whatever impact would be the right and word. How will you ఇప్పుడు మనం we are not still, అంటే divorces are becoming quite common. బట్ సి అమెరికాలో అది అసలు పెద్ద ఇష్యూనే కాదు వాళ్ళకి, వాళ్ళు 2 సార్లు చేసుకుంటారు 3 సార్లు చేసుకుంటారు అనేది మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. బట్ అది కూడా ఇట్స్ నాట్ లైక్ 100%. దెర్ ఆర్ పీపుల్ హూ లివ్
టుగెదర్ అంటిల్ దేర్ ఎండ్, అలా కూడా ఉన్నారు. బట్ దెన్ పీపుల్ యాక్చువల్గా అక్కడ దే ఫైండ్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ పీపుల్ లివ్ టిల్ ది ఎండ్ టుగెదర్. డివోర్సెస్ ఆర్ సో వెరీ కామన్ దట్ డివోర్స్ అయిపోయింది పేరెంట్స్ అనేది అసలు ప్రాబ్లమే కాదు. అంటే దే డోంట్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఇష్యూ. బట్ సి నేనేమంటున్నా అంటే అక్కడ వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఆ మైండ్ సెట్లో ఉంది మన పేరెంట్స్ ఎప్పుడు టుగెదర్ ఉండరు అనేది. మన సినిమాలేమో అందరూ ఇలాంటి సినిమాలు చూస్తున్నాము, జరుగుతున్నదేమో స్లోగా. అంటే మేబీ అక్రాస్ తెలుగు పీపుల్ అవటం లేదేమో, అట్లీస్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ కెన్ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ గెటింగ్ సపరేటెడ్. అంటే కొట్టుకొని తిట్టుకొని కాకుండా మ్యూచువల్గానే విడిపోతున్న వాళ్ళు, దే ఆర్ నాట్ కంపాటబుల్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇందులో 2 ఇండివిజువల్స్ ఉన్నంత వరకు ఓకే. బట్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ కిడ్స్ see those are the people ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది వాళ్ళు. బికాస్ వాళ్ళకి ఇంకా మనం అలాంటి ఏం సిస్టమ్ మనం తయారు చేయలేదు కదా మనకు లీగల్గా కానీ వీళ్ళగా కానీ. అసలు అక్కడేంటి విడిపోయినా దే కో పేరెంట్. అక్కడ కో పేరెంటింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం వింటున్నాం. వీఆర్ ఎ కపుల్, వీఆర్ సపరేటెడ్ బట్ వీ కో పేరెంట్ ఆర్ కిడ్ అనేది. ఈ టర్మినాలజీ ఇంకా కొంతమందికి తెలుసు. అసలు కో పేరెంటింగ్ చేయొచ్చా, చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు అంటే మనం ఒక కపుల్ కష్టపడి ఒక ఇల్లు కొనుక్కోవడం అనేది ఒక డ్రీమ్ లాంటిది ఉంటే, ఇప్పుడు వాళ్ళు విడిపోయి వీళ్ళకి ఒక ఇల్లు కావాలి, వాళ్ళకి ఒక ఇల్లు కావాలి అంటే ద ఎర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఈస్ లైక్ అంత ఈజీ కాదు కదా. ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసి సంపాదించుకుంటేనే ఒక మంచి ఇల్లు హైదరాబాద్లో కొనుక్కోవడం అనేది కష్టం. ఇప్పుడు సపరేట్గా అయిపోయి అండ్ తర్వాత మళ్ళీ కో పేరెంటింగ్ అంటే ఇతను ఎక్కడో ఉంటాడు, వీళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు. ఇప్పుడు హూ హ్యాస్ ద ఎవరి దగ్గర ఉండాలి కిడ్ అనేది ఒకటైతే, దాని తర్వాత ఎప్పుడెప్పుడు చూడొచ్చు విజిటింగ్ టైమింగ్స్, ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి అక్కడ ఒక ప్రాసెస్, ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. అవి ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ ఇవాల్వింగ్ కాబట్టి ఏ జనరేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిట్. అంటే కిడ్స్ తర్వాత మనకు కూడా నార్మల్ అవుతుంది. ఓకే, అది సో అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది. ఫ్యామిలీ సిస్టము, వాల్యూస్, మన ఇండియన్ కల్చర్ పోతుంది అనేది ఐ రియలీ డోంట్ సీ దట్ యాజ్ ఎన్ ఇష్యూ. సో దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ అదే హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ వే వీఆర్ లివింగ్ అవర్ లైఫ్. దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉంటే ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాక్ అయింది. ఇప్పుడు మీకు నేను లాస్ట్లో డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది మీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆ స్టింట్ ఏదైతే ఉందో, నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అంటే అసలు ఒక న్యూ కమర్ ఒక ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ కావాలి అంటే హీ నీడ్స్ టు అప్రోచ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ ఏదైనా. సో ఆ రూట్ ఏంటి, అండ్ తర్వాత వాట్ రోల్ డస్ అ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్లే ఇన్ దట్? అసలు వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ దేర్, అండ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్, అంటే ఏం చేస్తారు? ఇది చాలా అంటే పెద్ద క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ గో అండ్ సీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ గూగుల్లో కొట్టి చూస్తే అంటే వాట్ ఆర్ హిస్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నీకు దీంట్లో ఇన్ ఫిల్మ్ టెర్మినాలజీ డైరెక్టర్ అంటే ఏం చేస్తాడు, ప్రొడ్యూసర్ అంటే ఏం చేస్తాడు, ఎడిటర్ ఏం చేస్తాడు, యాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తాడు, ఇలా అన్ని డిఫైన్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ వన్ క్రెడిట్, ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ క్రెడిట్. అది అలా క్రియేట్ చేసింది కూడా ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండడానికి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓపెన్ హైమరే చూసుకున్నాం అనుకో, ఓపెన్ హైమర్కి మేబీ క్రిస్టోఫర్ నోలన్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ క్రెడిట్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది, లేదా ఏదో ఒక స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ సినిమాకి అతనికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ క్రెడిట్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. మరేంటి వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని ఏదో చేశాడు, స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ చేశాను. ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్లెక్సిబుల్ క్రెడిట్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అంటే ఏం చేసినా ఏం చేయకపోయినా నువ్వు ఇతని పేరు వేయాలంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని వేయచ్చు. ఓకే, అట్లా. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, మీ తమ్ముడు, నువ్వు ఏదో సినిమా తీసావు, నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేసావు, మీ తమ్ముడు పేరు వేయాలి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని అతని పేరు వేయచ్చు. ఓకే, ఇంకెక్కడ వేయలేవు, ఎడిటర్ అని వేయలేవు, వాడు కొడతాడు. ప్రొడ్యూసర్ అని వేయలేవు, ఎందుకంటే యు ఆర్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ పుట్ ద మనీ ఇన్ ఇట్. డైరెక్టర్ అని వేయలేవు, రైటర్ అని వేయలేవు,
ఆ రైటింగ్ అసిస్టెంట్ అని వేసినా వాడి దగ్గర ఎవడో పని చేసి ఉంటాడు, ఈడు అసలు ఎక్కడ పని చేస్తానని అడుగుతాడు. ఏం పని చేయకపోయినా నువ్వు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అనే క్రెడిట్ వేయచ్చు, మొత్తం పని చేసి కూడా నువ్వు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని క్రెడిట్ వేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ క్రెడిట్. సో చాలామంది ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అనగానే అతను ఆ సినిమా ఎగ్జిక్యూటివ్ చేయలేదు, ఊరినే అతను పేరు వేసుకున్నాడు అంటారు. ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం ఉందనుకో, ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ వైల్ ఇట్ వాస్ బీయింగ్ మేడ్. సో I don't know anything about that film, but I got executive producer credit because it is అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కసారి హాలీవుడ్లో ఎలా జరుగుతుందంటే నువ్వు ఎక్కడో ఒక మంచి కథ విన్నావు, ఈ కథ బాగుంది, నీకేమో వార్నర్ బ్రదర్సో లేకపోతే యూనివర్సల్ స్టూడియోసో లేకపోతే ఏదో A24లోనే ఎవరో తెలుసు, నువ్వు వెళ్ళి గురువు నా దగ్గర ఒక మంచి కథ ఉంది, అతను మంచి టాలెంటెడ్, వాళ్ళకి నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక 2-3 సినిమాల్లో హెల్ప్ చేసావు, లేకపోతే నువ్వు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు, నీ మీద నమ్మకంతో వాళ్ళు నిన్ను నమ్మి అతనికి ఛాన్స్ ఇస్తున్నారు. ఓకే, మరి నాకేంటి మధ్యలో, నువ్వు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నావు, వాడు డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు, నాకేంటి మధ్యలో అంటే దే విల్ బీ వన్ షేర్ మనీయో లేకపోతే ఇస్తూ, నాకు డబ్బులే అయితే నేనే డైరెక్టర్, నేను సంపాదించుకుంటాను కదా, ప్లస్ ఇది నువ్వు వచ్చే 2% 1% నాకేం 10% వాట్ ఎవర్, అదేం పెద్ద మనీ కాదు. నేను బికాజ్ ఐ ఐడెంటిఫైడ్ దిస్ స్టోరీ, బికాజ్ ఐ హెల్ప్డ్ హిమ్ డెవలప్ దిస్ స్టోరీ, నాకేంటంటే సరే నీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని క్రెడిట్ వేస్తావు అంటారు. ఓకే, లేదు నువ్వు ఒక సినిమా ఉంది, ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నాడు, అతని దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, అతను ఫస్ట్ టైం ఏదో పత్తి వ్యాపారం చేసుకుని ఒక 10 కోట్లు పట్టుకొని హైదరాబాద్లో దిగాడు, అతని దగ్గర కానీ అతనికి ఏమీ తెలియదు, అంటే కెమెరా ఇప్పుడు ఈ కెమెరా రెంట్ 1000 రూపాయల 5000 10,000 ఏం తెలియదు. సో అతను ఏం చేస్తాడు, వెంకట సిద్ధారెడ్డి అనే దగ్గరకు వచ్చి, సార్ నా దగ్గర 10,000 రూపాయలు 10 లక్షలు 10 కోట్లు ఉన్నాయి, మీరు నేను సినిమా చేయాలనుకున్నా అంటే, సరే అతను డబ్బులు మాత్రం పెడతాడు, మిగతా అంతా నేను అతనికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పెడతాను. ఓకే, సో అది కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అవుతుంది. సో అట్లా ఇప్పుడు నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు. ఈ సినిమాకి నేను ఏం చేశానంటే, ఫలానా బుక్ ఉంది, ఆ బుక్ మీరు సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని నేను ఆ రైటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇతను తీసుకొని కూర్చోబెట్టా. ఆ రైటర్ అతనికి ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు అసలు ఏం రాసుకున్నారో ఏం చేసుకున్నారో కూడా నాకు తెలియదు. బట్ స్టిల్ దట్ ప్రొడ్యూసర్ ఫెల్ట్, బికాజ్ యూ టోల్డ్ మీ దట్ దిస్ బుక్ ఈజ్ గుడ్, నేను ఐ వాంట్ టు క్రెడిట్ యూ, నాకు ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఏమని చెప్పాను, వేశారు. సో ఇట్లా ఇప్పుడు ఈ నగరానికి ఏమైంది, నేను ఫుల్ అండ్ ఫుల్ అంటే సురేష్ బాబు గారు ఒక్కసారి సెట్కి వచ్చారు. ఆ తర్వాత హీ నెవర్ ఈవెన్ కేర్డ్ అసలు షెడ్యూల్ ఏంటి, ఎంత డబ్బులు ఖర్చు అవుతుంది, ఎంత అవుతుంది, అసలు పట్టించుకోలేదు. ఫస్ట్ రోజు హీ కేమ్ టు, మేము రిపీట్లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చారు, ఓ 10 నిమిషాలు ఉన్నారు, వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత సినిమా చూశారు. ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ ఐ వాజ్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్. సో అలా ఇప్పుడు మల్లేశం కూడా అలాగే చేశాను నేను. ఇప్పుడు కేర్ ఆఫ్ కంచర్పాలెం అలా చేయలేదు. రాజావారు రాణి గారు ఉంది, ఆ సినిమాని సేల్ చేయడానికి ఒక 6 నెలలు 1 year మేము కష్టపడ్డాం అందరి దగ్గరికి తిరిగి. సో అట్లా దేర్ ఈస్ నో వన్ సపరేట్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఫర్ ఎన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. సో ఇది చేస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని లేదు. లైక్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ అని ఉంది. లైన్ ప్రొడ్యూసర్ ఈజ్ సమ్వన్ who actually takes care of everyday operations అన్నమాట. ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇస్ ఏ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ క్రెడిట్. దానికి ఇప్పుడు కొంత క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని కూడా వచ్చింది. అంటే వేర్ యూఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. నీకు వచ్చి కథ చెప్పారు, యూ హ్యావ్ అంటే ఇంతకుముందు స్క్రిప్ట్ కన్సల్టెంట్ అనేవాళ్ళు, ఇవి కొంచెం క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అని కొత్తగా ఒకటి వచ్చింది. సో దీస్ ఆర్ ఎవాల్వింగ్. సో ఫ్యాషనబుల్ ఉంటుంది, అంటే వర్డ్ కొంచెం వినడానికి కొంచెం లుక్రేటివ్ ఉంటదేమో. యా ఎగ్జాక్ట్లీ. సో యూఆర్ నాట్ ఎనీథింగ్ అంటే చిన్నదేం కాదన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా స్టోరీ హెల్పర్ అని పెడితే చాలా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే వినడానికి కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అన్న ఒక ఇంటెన్షన్ తో వచ్చింది. అండ్ మై ఫాలో అప్ క్వశ్చన్ టు దట్ ఇస్, అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ నార్మ్, ఫిలిం ఇండస్ట్రీ నార్మ్ ఫర్ అ అప్కమింగ్ ఫిల్మ్ మేకర్? అంటే డస్ హీ నీడ్ టు వర్క్ అండర్ సమ్ డైరెక్టర్ టు గెట్ అ ఛాన్స్, లేదా
ఇస్ హిస్ పోర్ట్ఫోలియో ఇనఫ్ ఫర్ హిమ్? అంటే అతని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడం కానీ, అతని కొన్ని వీడియోస్ తీయడం కానీ, ఆ పోర్ట్ఫోలియో ఒక్కటి చాలా, లేకపోతే హీ హ్యాస్ టు వర్క్ అండర్ సమ్వన్ టు అది కూడా అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ ఈ రోజుల్లో. ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మ్యాండేటరీ. ఓకే, హీ డజంట్ నీడ్ టు బికమ్ అన్ ఏడి. ఆ ప్రాసెస్ అవసరం లేదు పాతకాలం లాగా. అవసరం లేదు. సో హీ జస్ట్ హ్యాస్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ హిస్ పోర్ట్ఫోలియో. I think you can easily bypass it. Okay. Given that you have strong vision and you have at least a 10-minute short film Okay. with that vision and you have a great script, great story. Okay. I think nobody can stop you. సో ఒక experience లేదు అనేది, because if they believe you, డెఫినెట్లీ కొంత హ్యాండిక్యాప్ ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ కాబట్టి. అంటే ఇట్స్ బేసికలీ డైరెక్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే యాక్టర్ యాక్ట్ చేస్తాడు, ఎడిటర్ కూర్చొని ఇది చేస్తాడు. డైరెక్టర్ అసలు ఏం చేస్తాడంటే ఈ జస్ట్ నీడ్ టు మేనేజ్ పీపుల్ ఫస్ట్, అండ్ అందరి దగ్గర నుంచి యూ హ్యావ్ టు గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్. యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ యాక్చువల్లీ. యు ఆర్ ద they report to you. Facilitate. You are అంటే with your vision you are asking everybody to do things in your vision, which is an imaginary thing. Again there is no నేను ఇలా రాశాను కాబట్టి అది కూడా లేదు. సో అందుకని ఇట్స్ ఎ వెరీ టఫ్ జాబ్. సో దానికి కొంచెం ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కాబట్టి, అండ్ యూ హ్యావ్ టు హ్యాండిల్ విత్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్ కాబట్టి ఒక కొంత అప్రెన్షన్స్ ఉండొచ్చు, హ్యాండిక్యాప్ ఉండొచ్చు. దానికి ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా దే ఆర్ బ్యాకింగ్ అప్ విత్ బ్యాకింగ్ దట్ న్యూ టాలెంట్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ టాలెంట్. అంటే మంచి సినిమాటోగ్రఫర్ ఇవ్వచ్చు, అంటే హూ హ్యాస్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 10 films. సో ఇప్పుడు నువ్వు కొత్తవి వాడు కొత్తవి, దెన్ దెర్ ఇస్ వన్ అలా కూడా చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అదే ఐ మీన్ ఇట్స్ ఆల్సో పాసిబుల్. బట్ నీకు ఆ సినర్జీ లేదు మీ టాలెంట్ తోటి అన్నప్పుడు దే విల్ గివ్ యూ సంబడి హూ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్, who will understand, who will try to understand your stuff easily and also help you out easily. When you are, because niku every time you are not under control kada first time something might go wrong. I mean you might even blank out saying see ee short tarata enti anedi if you don't have enough planning చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైటింగ్ సెటప్. ఇప్పుడు సడన్లీ నువ్వు నాకు ఇక్కడ కెమెరా పెట్టిన లైట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి బాబు అంటే చెప్పలేం కదా, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ పెడితే నీకు అవన్నీ కనిపిస్తాయని నీకు తెలియాలి ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ ఇవన్నీ పెట్టాలంటే మళ్ళీ లైట్లన్నీ ఇటు పెట్టి మళ్ళీ ఏదో చేయాల్సి వస్తుంది కదా, మళ్ళీ డే స్కెడ్యూల్ అది. సో అవన్నీ తెలియకుండా, సో అవన్నీ తెలుసుకొని ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక టైంలో ఇవన్నీ ఏం తెలీదు, అంటే మనకు అసలు షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియకుండా వచ్చి డైరెక్ట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ శివాకి వస్తే అతనికి షెడ్యూల్ తెలుసా, లైటింగ్ తెలుసా, అవన్నీ అతనికేం తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు తెలుసుకోవడానికి చాలా ఈజీ కదా. యు నో, అంటే ఇప్పుడు ఒక యాక్సిస్ జంప్ అని ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యాక్సిస్లో మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కెమెరా జంప్ చేసి ఈ యాక్సెస్లో ఒక రాకూడదు అనేది ఒక రూల్ ఉంటుంది. దట్ క్రియేట్స్ అంటే ఒక జామెట్రికల్ డిస్జాయింట్ ఇదవుతుంది. సో అంటే అది టెక్నికల్. సో అది నీకు తెలుసుకోవడానికి నువ్వు ఫస్ట్ ఏదో ఒక షార్ట్ బై షార్ట్ లాంటి ఏదైనా బుక్ చదివినా, లేకపోతే ఇఫ్ యూ సీ సమ్ యూట్యూబ్ వీడియోస్, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ నీకు తెలిసి ఉండాలి. అవి కూడా తెలియకుండా నాకు ఇక మొత్తం నేను ఇక్కడ ఉంది నేను చూపిస్తా అంటే కష్టం అది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సర్టన్ థింగ్స్. అంటే ఇప్పుడు నీకు అసలు లెన్స్లు ఏముంటాయి, కంటిన్యూటీ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, టెలిఫోటో లెన్స్ అంటే ఏంటి, వైడ్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, నీకు ఈ ట్రాక్ అంటే ఏంటి, టిల్ట్ అంటే ఏంటి, నీకు డ్రోన్లో ఎందుకు తీయాలి, అసలు డ్రోన్లో తీస్తే అవసరం ఉంటుందా, ఊరినే నాకు మంచి విజువల్ కనిపిస్తుంది కానీ డ్రోన్ వేద్దాము అలా కాకుండా ఇట్ షుడ్ justify with your philosophy, your thought process of why you want certain things, and avanni unte it's not very difficult. Adi I think that explains a lot. అంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు, లైక్ వాళ్ళు ముందులానే స్ట్రగుల్ అవుతూ ఏం చేయాలో తెలియక, బికాస్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయడం కూడా ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రగుల్ ఫర్ దెమ్. ఆబ్వియస్లీ, ఎందుకంటే జీరో బడ్జెట్లో దే కెనాట్ టేక్. సో క్వాలిటీలో రాదు. సో సినిమాటోగ్రఫర్ని హైర్ చేసుకోవడం, ఎడిటర్ని హైర్ చేసుకోవడం,
పోస్టర్ మేకింగ్ చేయించడం అంతా ప్రాసెస్, దట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ మినీ ఫిలిం. ఎస్. సో అది చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకి అది వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక వెన్ దే రియలైజ్ దట్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ సమ్వన్, దల్ బికమ్ లైక్ అ వెరీ హ్యూజ్ ప్రాసెస్ ఫర్ దెమ్. అది డిపెండ్స్. ఇప్పుడు నేను అంటే నా అబ్జర్వేషన్లో చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ అనగానే ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఒక కెఫేలో కూర్చొని వన్ గుడ్ లుకింగ్ కెఫే ఇలా ఏదో పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరూ నాకు పెళ్ళి అయిపోతుంది, సారీ నేనేం చేయలేనంటే వీడేదో బాధపడి ఏడ్చి కొంచెం బొకే లైటింగ్ పెట్టి ఒక ఫండమెంటల్. ఇప్పుడు ఇలా మేము ఒక సెట్ చేసి ఇలా 3 కెమెరాస్ పెట్టి షూట్ చేయడానికి ఒక 10 years బ్యాక్ అసలు అంటే కాంట్ ఈవెన్ ఇమాజిన్ అనమాట. అంటే ఈ కెమెరాస్ ఈ సైజ్ కాదు, మైక్స్ ఈ సైజ్ కాదు, అసలు ఒక సెన్నైజర్ మైక్ రెంట్కి తెచ్చుకోవడానికే చాలా కష్టం ఉండేది. ఈ మైక్స్ ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ లైక్ చైల్డ్స్ ప్లే కదా. యూ కెన్ ఒక 5,000 10,000లో నీకు యూ కెన్ డూ ఏ సెటప్ లైక్ దిస్. అసలు మాకు అది అంటే మా ఊహలో కూడా లేదనమాట. అంటే ఇలాంటిది ఒక సెటప్ చేసి చేయాలంటే ఆ రోజుకి ₹1,00,000 2,00,000 ఖర్చు అయ్యేది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో ఈజీ, అందరూ ఇలాగే తీస్తారు. వాట్ ఈస్ నీ ఎడ్జ్ ఏంటి, నీకు దీనికంటే బెటర్గా నువ్వేం చేస్తున్నావు అనే దగ్గర నీ తెలుస్తుంది. సో షార్ట్ ఫిల్మ్ తీయడం అనేది కాదు, షార్ట్ ఫిల్మ్ బాగా తీయడం అనేది కూడా కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న కెమెరాస్కి, ఇప్పుడున్న కలర్ కరెక్టింగ్ మన సిస్టమ్స్కి, లైటింగ్స్కి ఎవరైనా బాగా తీయగలరు. అంటే బొమ్మ బాగా కనిపిస్తుంది. అవును. సో అది మాత్రం సరిపోదు అంటున్నాను. అరే బాగా కంటెంట్ ఉండాలి దాంట్లో. ఏదో వాట్ ఈస్ దట్ యువర్ ట్రైంగ్ టు కన్వే అంటే ఆ షాక్ వాల్యూ అని అంటలేదు. ఇది నీకు అంత అప్పీలింగ్గా ఉండాలి కదా, ఇదర్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ద్వారానో. నేను జనరల్లీ చూస్తుంది ఏంటంటే ఇద్దరు, ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి ఒక కెఫేలో కలుస్తారు, వాళ్ళకి ఏదో దీని బియాండ్ ఏదైనా చేయగలగాలి. సో ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ డూయింగ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ విల్ నాట్, అంటే ఆ ఎడ్జ్ ఉండదు అంటున్నాను. ట్రూ. అంటే నాకు కూడా అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారంగా ఒక కెఫేలో అయినా కూడా మనసా నమః అని ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్. yes exactly, so that's almost like your premise. But వాళ్ళు యాడ్ చేసిన ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే సాంగ్ and the setup of that song. దాని వల్ల ఒక he made that difference కదా, ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ అయింది. It looked very premium but the story may be very simple. సో ఇప్పుడు నా ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అసలు మీరు ఎన్నో స్క్రిప్ట్స్ కానీ ఎన్నో నరేషన్స్ వినుంటారు. మీరు ఆ ఎక్సైటింగ్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే మీకు ఒక కొత్త రైటర్ ఉన్నాడు, మీకు అనిపించే లైక్ ఈ కొత్త జనరేషన్తో వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి, వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఎక్సైట్స్ యూ యాజ్ వెల్? వాట్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్? అంటే ఏదో ఒకటి కొత్తది ఉండాలి డెఫినెట్లీ. అది కథ ఇదే ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు నిన్న ఐ థింక్ నెట్ఫ్లిక్స్లోనే ఎక్కడో లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ అని ఉంది, ఏదో నెట్ఫ్లిక్స్లోనో హాట్స్టార్లోనో గుర్తులేదు. అది నేను ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ బుక్ కాల్డ్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైట్ అనే ఒక బుక్ బేస్డ్ అది. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు తెలీదు వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ ఇట్. బట్ ఇన్ టు దట్ ఫిల్మ్ 10 to 15 minutes into the film, he is a statistician. He studies statistics at Yale University. అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది, అరే ఇది ఆ బుక్ కదా అని. దెన్ ఐ వెంట్ బ్యాక్ అండ్ చెక్డ్ ఆన్ వికీపీడియా అండ్ ఐ రియలైజ్ దట్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ బుక్. అండ్ దట్ బుక్ was gifted to me by Archana Kavi, who acted in Backbench Student as heroine. So at that time I was training her because I wrote the dialogues for it. I was training her on Telugu dialogues. సో తను ఒక షెడ్యూల్ అయిపోయి రెండో షెడ్యూల్ నుంచి కేరళ వెళ్ళి వస్తున్నప్పుడు షీ న్యూ దట్ ఐ రీడ్ ఎ లాట్ అండ్ షీ థాట్ దట్ స్టోరీ విల్ బీ ఎ వెరీ గుడ్ story to adapt it into a book. That was in 2013. Okay. So ఇప్పుడు అప్పుడే మేము అనుకున్నాం, వీ స్టార్టెడ్ పిచ్చింగ్ ఇట్ ఆల్సో. బట్ అగైన్ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ తీసుకున్నాం అంటే ఇందులో ఇట్స్ అబౌట్ ఎ బాయ్ అండ్ గర్ల్ మీటింగ్ ర్యాండమ్లీ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్ అండ్ దెన్ ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్. 1000 కథలు వచ్చి ఉంటాయి. బట్ ద వే దే హ్యావ్ ప్రజెంటెడ్, they have used, how they have used text, how they have used the narrative, you will see the difference on how they are making an usual regular story of a boy meets girl and separates into a different kind of treatment. దానికి ఎలా ఇచ్చారు అనేది. ఓకే. సో
సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ ఎక్సైట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎస్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టెల్ న్యూ స్టోరీస్ అండ్ దేర్ ఆర్ నో న్యూ స్టోరీస్. ఆల్వేస్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది ఇన్స్పిరేషన్ లాగా ఫ్రమ్ వేర్ యూ గెట్ యువర్ ఐడియా. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ వన్ థింగ్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ యూర్ నాట్ లైకింగ్ ఇన్ ద న్యూ జనరేషన్? అంటే వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ దట్ రే ఇది ఎందుకురా పెట్టేది ఎప్పుడు మీరు లైక్ ఏదోటి లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్? కామెడీ ట్రాక్ అంటే ఓకే, ఒక ఫ్రెండ్ హూ ఈజ్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ కామెడీ అంటే నాకు నచ్చదు. సో అది ఇప్పుడు తరుణ్ సినిమాలో దే ఆల్ కమ్ అక్రాస్, దే డోంట్ కమ్ అక్రాస్ యాజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్ టైమ్స్ హీరో కొంచెం డమ్ ఉంటాడు, వాళ్ళ ఫ్రెండ్సే కొంచెం బెటర్ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి. అవునవును. సో ఈ డజంట్ డమ్ డౌన్ క్యారెక్టర్స్ టు మేక్ కామెడీ హీరోస్ ఫ్రెండ్స్ అలాగా కాకుండా, ఆర్ వీళ్ళంత వేస్ట్ వాడు అంత వేస్ట్ అయి ఉంటాడు అలాంటి టైప్ అయి ఉంటుంది. కానీ ఈ డజంట్ ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ సైడ్ కిక్, సైడ్ క్యారెక్టర్ లాగా. మనం జనరల్లీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ యూఆర్ టెల్లింగ్, అంటే ఇది ఇండస్ట్రీలో చాలా అందరికీ నచ్చే ప్రాసెస్, నాకు నచ్చని ప్రాసెస్. దే వోంట్ ఈవెన్ గివ్ నేమ్ ఫర్ ద క్యారెక్టర్. అంటే ఇక్కడ వెన్నెల కిషోర్ సార్, లేకపోతే ఇక్కడ సత్య సార్, లేకపోతే ఇక్కడ ఆలీ సార్, లేకపోతే ఇక్కడ, అంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ డిసైడింగ్ ఇదన్నమాట. అంటే యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఏ క్యారెక్టర్, యు ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ ఏ ప్రోటోటైప్ అన్నమాట. జస్ట్ లెవరేజింగ్ హిస్ వాల్యూ టు యువర్ అది అంతే. అంటే ఇంకా నువ్వు సుదర్శన్ అంటే సుదర్శన్ ఎలా చేస్తాడో నీకు తెలుసు కాబట్టి సుదర్శన్ ఇందులో పెడుతున్నా కానీ యు ఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ ఏ క్యారెక్టర్. అతన్ని నీలాగా చేయించుకోవడం కంటే అదే తరుణ్ సక్సెస్ ఎప్పుడు అక్కడే ఉంది. ఈవెన్ ఇప్పుడు చాలా మంది దేర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ క్రిటిసిజం ఆన్ కీడా కోలా, అందులో స్టోరీ లేదు అది ఇది ఏదో అన్నారు. బట్ తరుణ్ ఈస్ బ్రిలియంట్గా స్టోరీ అనే కాదు, ఒక సినిమాకి స్టోరీ ఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. బియాండ్ దట్ హౌ యూ క్రియేట్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ హూమ్ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ విత్. సో తరుణ్ అదే చేశాడు అక్కడ. అంటే ఈచ్ క్యారెక్టర్ని డిస్టింక్టివ్గా చేశాడు. ఎస్ యూ హ్యావెంట్ సీన్ వన్, అంటే తరుణ్ని అలా ఎప్పుడు చూడలేదు మనం. సో తరుణ్ అక్కడ యూ కెన్ రియలీ సీ హౌ ఈస్ మేకింగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్. తరుణే కాదు, దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్. ఈవెన్ మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్లో వచ్చినప్పుడు కానీ, అంటే సందీప్ రెడ్డి కానీ, వీళ్ళందరూ ఇక్కడ ఈ ఫాదర్ అంటే ఇతనే ఉండాలి, ఫాదర్ అంటే అతనే ఉండాలి అని కాకుండా దే ఆర్ డెఫినెట్లీ చేంజింగ్ దట్ హోల్ ప్రోటోటైపింగ్ అండ్ టైప్ కాస్టింగ్. వీళ్ళని వీళ్ళే. సో రాసేటప్పుడు ఐ థింక్ యూ షుడ్ బి మోర్ జెన్యూన్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రియలీ క్రియేట్ ఏ డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ స్టోరీ టెల్లింగ్ అనమాట. లేదు నేను ఇదే సినిమా, అదొక మీటర్ ఉంటుంది. ఆ పాత ఒకటి ఎప్పుడూ ఓపెన్ ఉంటుంది. నేను ఈ హీరోని పట్టుకుంటాను, ఇతనితో ఇలాంటి సినిమాని తీస్తాను క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గర రారు. బికాస్ నేను ఆ పాత్రలో లేను అసలు. నేను అలా కాదు, ఎవరైనా కొంచెం డిఫరెంట్గా చెప్పాలనుకునే వాళ్ళు కదా, వాళ్ళకి ఆ స్ట్రగుల్ ఉంటుంది, నా దగ్గరకు వస్తారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి చెప్పేది ఇదే అనమాట. సో బీ జెన్యూన్ టు యువర్ స్టోరీ. అక్కడ వీళ్ళు పడతారా వాళ్ళు పడతారా అనేది లెట్ ఇట్ కమ్ డ్యూరింగ్ ద కాస్టింగ్ ప్రాసెస్. న్యాచురల్గా రానియాలి. అదే నువ్వు రాసుకునేటప్పుడే అసలు వాడికి పేరు కూడా లేకుండా మురళీ శర్మ అని రాసేసుకుంటే you are not doing justice to that character. You're just limiting your script to just people from outside. Yes, adi. That's one thing you have to take care, guys. Ante at least meeru approach ayinappudu ade sir ni approach ayinappudu you'll have to make sure let it be genuine and so that you can get good opportunities and you can like last long in the industry. Kani I have to tell you it's a very tricky thing. ఇది నాకు నచ్చింది అదే. బట్ ఇన్ ఏ వే నేను చాలా నెరేషన్స్కి వేరే ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు విష్ణు అంటున్నా, ఎవడు విష్ణు నాకు అక్కడ ఎవరో ఒకరిని చెప్పు అంటారు. ఓకే ఓకే. అది వాళ్ళ మెథడాలజీ. సో నేనేంటంటే ఫస్ట్ హూ ఆర్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ అన్నప్పుడు నేను ఐ డోంట్ నీడ్ టు ఇమాజిన్ 30 year old అంటే దేర్ ఇస్ ఏ వన్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. చాలామంది ఏంటంటే నువ్వు అలా పేర్లు చెప్తే అలాగా యూ యూజ్ అక్కడ రఘుబాబు అని చెప్పు,
లేకపోతే మురళీ శర్మ అని చెప్పు, అది అలా కూడా ఉన్నారు. సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ అండ్ విత్ హూమ్ యు ఆర్ టాకింగ్. ఓకే, సో యుల్ హ్యావ్ టు బీ ఫ్లెక్సిబుల్. Yeah, so you'll have to be flexible enough so that you can appease each and every... Or you can tell in the beginning itself, this is the character, his name is Vishnu, and imagine one 20-year-old ఇది అన్నట్టు. Yeah, అర్థమైంది. అది అట్లా giving insights చెప్పేసి and then you can continue with your character names. Okay. So if you're narrating, I prefer reading than narration. Oh, okay. Yeah. You prefer reading. Okay. Yeah. అంటే దాని తర్వాత మేబీ ఐ లైక్ టు లిసన్ టు ఇట్. ఓకే, బట్ అసలు వినాల్సిన అవసరమే లేదనేది నా ఇది. ఓకే, సో దట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మేనర్. అంటే మీరు ఎలా పర్సీవ్ చేసుకుంటారు. వింటే ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఒక్కోసారి పీపుల్ టేక్ ద నెరేషన్ బికాస్ దే వాంట్ టు టెస్ట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి వణికిపోయి సరిగ్గా చెప్పలేదనుకో, డెఫినెట్లీ నీకు ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్. సెట్లో కూడా నువ్వు ఒకరు చెప్పాలంటే భయపడతావు కదా. సో ఆ ఫియర్ లేకుండా ఉండడానికి దట్స్ ఎ గుడ్ టెస్ట్ యాక్చువల్లీ. బట్ అలా చాలా దారుణంగా నెరేట్ చేసే వాళ్ళు అద్భుతమైన డైరెక్టర్స్ ఉంటారు. సో చాలాసార్లు చెప్పారు త్రివిక్రమ్ గారు కూడా, హీస్ నాట్ ఏ గ్రేట్ నెరేటర్ అని. బట్ ఐ డోంట్ నో, ఐ హ్యావెంట్ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్. దెర్ ఆర్ సమ్ చాలామంది కొంత డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు కథ చెప్తే అసలు అంటే ఇంకా వాళ్ళు టేబుల్ ఎక్కేసి మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇదన్నిటితో చెప్తారంట. బట్ నేను అలాంటివి ఏం వినలేదు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ క్వాలిఫైయర్ ఫర్ వెదర్ యు ఆర్ ఏ గుడ్ డైరెక్టర్ ఆర్ నాట్ అనేది. అంటే ఒక్కొక్కరికి డిస్టింక్ట్ స్టైల్ ఉంటుంది. బట్ వన్ బేసిక్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఎనఫ్, యూ కెన్ టెల్ యువర్ స్టోరీ కాన్ఫిడెంట్లీ, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెంట్లీ. దట్స్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ టు ఫర్ ఏ డైరెక్టర్. అంటే యూ హ్యావ్ ఎ వాయిస్ కదా, ఆ కమాండ్ కావాలి కదా నీకు, చెయ్యి ఇది బాగా చేయాలి అని చెప్పడానికి. సో ఆ విధంగా టెస్ట్ చేయడానికి ఓకే, కానీ బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బెటర్ టు రీడ్ నాకైతే. ఓకే, అండ్ దీనికి చిన్న ఫాలోఅప్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అప్రోచబిలిటీ. లైక్ డూ యూ థింక్ యూఆర్ అప్రోచబుల్ ఇనఫ్? అంటే నాకు అసలు ద వే ఐ రిసీవ్ కాల్స్, అంటే నేను ఎక్కడో ఇలా ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను నా నెంబర్ ఇచ్చేసా. అంటే హీట్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ కూడా కాదు, అది చాలా ఈజీ. ఏముంది అంటే నా నెంబరు ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లోనో లేకపోతే ఫేస్బుక్లో వెళ్ళినా కూడా నాది పబ్లిక్గానే ఉంది. ఓకే, అండ్ నాది అప్పుడు నవతరంగా అనే వెబ్సైట్ ఉండేది, అందులో కూడా. సో ఇట్ ఈస్ చాలా ఈజీగా నా పేరు కొడితే నా నెంబర్ కూడా ఈజీగానే వస్తుంది, ఈవెన్ గూగుల్ కాంటాక్ట్ లిస్ట్లో కూడా. సో అది కూడా చేయలేని వాళ్ళ కోసం నా నెంబర్ ఇచ్చాను. సో ఆ తర్వాత నాకు ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి, ఢిల్లీ నుంచి బాంబే నుంచి కూడా వస్తుంటాయి యాక్టింగ్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవ్రీబడి విల్ కాల్, నాకు యాక్టింగ్ చేయాలని ఇస్తారా అనేది. సో ఈ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. అప్రోచబుల్ అనేది ఐఎమ్ ద మోస్ట్ ఈజీలీ అప్రోచబుల్ బికాజ్ నేనేమి ఇంకా అంతే ఐఎమ్ నాట్ ఇక్కడ బంజారాహిల్స్లో మా ఆఫీస్ ఉంటుంది, చాలామందికి తెలుసు ఇండస్ట్రీలో ఉండే వాళ్ళకి. అండ్ ఫోన్ కాల్ అవే ఐ ఆల్వేస్ రెస్పాండ్. నేను మరీ అసలు ఇగ్నోర్ చేసి అయితే ఉండను. నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను అట్లీస్ట్ ఐ విల్ టెల్ దెమ్ వెదర్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఆర్ నాట్. సో అయితే దేర్ ఆర్ మీలాంటి పీపుల్ చాలా మంది ఉన్నారు. డెఫినెట్లీ ఉన్నారు. ఇట్స్ నాట్, ఐ థింక్ అది ఒక ఎక్స్క్యూజ్ కానే కాదంటున్నాను నేను టు అప్రోచ్ సంబడి. ఈ రోజుల్లో అది ఒక ఎక్స్క్యూజ్ కానే కాదు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ అదర్ థింగ్, అంటే నెవర్ ఫీల్ బ్యాడ్ దట్ యూర్ నాట్ ఏబుల్ టు లైక్ టాక్ టు పీపుల్. మీ స్టోరీస్ చెప్పలేకపోతున్నారని కాదు. దేర్ ఆర్ మెనీ సచ్ పీపుల్ లైక్ సర్ వేర్ పీపుల్ ఆర్ గ్లాడ్ టు లిసన్ టు యువర్ స్టోరీస్, అండ్ if you have that thing in you, they're definitely willing to help you out in the industry. So ippudu deento I just want to end the podcast, very nice podcast, by asking you what are the opportunities people have in the production life cycle. There are lots actually, because we we as a industry we did not build. అంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉండేవాడు, దాని తర్వాత ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ ఉండేవాడు, లేకపోతే వీళ్ళ మధ్యలో క్యాషియర్, ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్, అంటే హూ యాక్చువల్లీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దట్ మనీ ఇన్కమింగ్ అవుట్ గోయింగ్, వీళ్ళు తప్ప ద ఓవరాల్ అంటే ఒక క్రియేటివ్గా ప్రొడక్షన్ని చూసే, అంటే నాట్ జస్ట్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఈరోజు 30,000 అయింది, ఈరోజు 20,000 అయింది, పెట్రోల్కి ఇంత అయింది, ఇది ఇవ్వడం కాకుండా అంటే క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అవసరం ఉంది ఇప్పుడు. అంటే ఈ నీడ్ నాట్ బీ ఎ రైటర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అంటే
ప్రొడక్షన్ వైపు నుంచి ఉండి ఇక్కడ డైరెక్షన్ టీంలో అంటే డైరెక్టర్ వైపు నుంచి కాదు, అంటే రైటింగ్లోనో ఎడిటింగ్లోనో క్రియేటివ్గా హెల్ప్ చేయకుండా, బట్ ప్రొడ్యూసర్ వైపు నుంచి ఉండి హూ సీస్ దట్ ఓకే ఆ విజన్కి తగ్గినట్టు వస్తుందా, ఆ విజన్కి తగ్గినట్టు వస్తూనే అంతే బడ్జెట్లో అవుతుందా లేదా అనేది. ఓకే, ఇవి చూడడానికి లైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు, క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు. వీ నీడ్ కన్సల్టెంట్స్, స్క్రిప్ట్ కన్సల్టెంట్స్ కావాలి, వీ నీడ్ స్క్రిప్ట్ రీడర్స్ కావాలి. బట్ మనకి ఇంకా అంత మ్యాసివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ ఏం రావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు హాలీవుడ్లో ఒక్కొక్క స్టూడియోలో ఓన్లీ నువ్వు జస్ట్ చదవడానికే కొంతమంది మనుషులు కావాలి. చదివి ఇస్ ఇట్ లెజిట్ ఎనఫ్ ఆర్ నాట్? అంటే అట్లీస్ట్ నువ్వు ఇది బాబోయ్ అసలు ఇది తీసి పక్కన పడేయండి, లేదు కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనే ఒక ఫిల్టరేషన్ లెవెల్, అలా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ గా ప్రొడ్యూసర్, డైరెక్టర్ లాట్ యాక్చువల్లీ లోపల చాలా ఉన్నాయి. బట్ దానికి ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ సైకిల్, నీకు యూ నీడ్ టు నో ద ఫుల్ సైకిల్, హౌ టు డూ షెడ్యూలింగ్, హౌ టు డూ కాల్ షీట్స్ ఎలా చేయాలి, డైలీ రిపోర్టింగ్ ఎలా చేయాలి, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడు లాట్ ఆఫ్ దీస్ జాబ్స్. అంటే అప్పుడు నీకు దిస్ ఆల్సో బికమ్స్ ఏ ప్రాజెక్ట్, లైక్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్. దానికి ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి స్క్రిప్టే లాక్ కాదు, ఏది ఇంకా షూటింగ్కి వెళ్ళే టైం వరకు. సో అది లాక్ అయితే దీన్నే తీస్తున్నాము అని మనం పక్కా 100% ఫిక్స్ అయితే దాని బేస్ మీద మనం ఈ ప్రాసెస్లన్నీ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్లీ చేంజింగ్, ఇఫ్ యువర్ స్క్రిప్ట్, దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో కంటిన్యూస్లీ మెస్సింగ్ అప్. సో ఇది ఇంకా మన దగ్గర అంటే పక్కా దిస్ ఈజ్ ద స్క్రిప్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షూట్. అంటే హాలీవుడ్లో అలా ఉంటుంది. అంటే ఇది జరుగుతాయి, ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, దాన్ని రీరైట్ చేస్తారు వర్కౌట్ కాకపోతే. బట్ ఇన్ జనరల్ ఒక స్క్రిప్ట్, ఈ స్క్రిప్ట్ ఇది అనుకుంటే ఒక షూటింగ్ స్క్రిప్ట్ అయిపోతే ఇంకా దే జస్ట్ ఫాలో దట్ యాజ్ ఒక భగవద్గీత లాగో దాన్నే షూట్ చేస్తారు. ఓకే, అది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ ఇంకా మన దగ్గర. ఓకే, బట్ యూ బిలీవ్ దట్, అంటే యూ బిలీవ్ కాదు, యూ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ దట్ దేర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీస్ వేర్ పీపుల్ కెన్ కమ్ ఇన్ టు ది ఇండస్ట్రీ రైట్ అవే టు గెట్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ది ఆపర్చునిటీస్. సో అండ్ ఇంకా నీకు ఇప్పుడు ఓటీటీస్లో దేర్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ వేర్ ఆల్ దీస్ క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్స్, కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్స్, కంటెంట్ హెడ్స్, సో దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. సో ఐ థింక్ ఈ నోట్తో ఐ కెన్ సే దట్ ఎప్పటి నుంచో వచ్చి ఒక ఏజ్ ఓల్డ్ సేయింగ్ దట్ ఇప్పుడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఈజ్ వెరీ అన్సర్టన్ అనేది, ఐ థింక్ విత్ దిస్ ఓటీటీ రైజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ లెస్ అన్సర్టన్. సో లెస్ అన్సర్టన్, ఇట్స్ స్టిల్ అన్సర్టన్. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ లెస్ అన్సర్టన్. అంటే యూ కెన్ మేక్ యువర్ లివింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ will you become super successful or not? I mean, that's a very less percentage of people who will reach that pinnacle of success. But you will be there. But you will make your living like anywhere else. So if you see this as just a job, then also is fine. So ఏమీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాల్సిన అక్కర్లేదు, బట్ యూ కెన్ బీ హ్యాపీ బీయింగ్ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ. యూ కెన్ బీ ప్రౌడ్ టు సే దట్ యు ఆర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనే స్కోప్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఉంది. ఓకే, యా, thanks Vishnu, thanks a lot. Really a great conversation. It was nice. I didn't think it will go for so long. Almost 2 hours I think. నేను అస్సలు అనుకోలేదు. లైక్ నేను మీతో మాట్లాడినప్పుడు కూడా I told you that it will be a 45 minutes thing, but I really hope you guys like this podcast as well. ఇలాంటి ఎన్నో పాడ్కాస్ట్ I'll try to get for you guys, so that ఇలాంటి స్టోరీస్ కానీ whatever you're learning, I hope you get the courage to like, so that you can implement that in your daily life. And also ఇప్పుడు దీంతో I hope you can also subscribe to LadderGuru and check out for more information as well. Thank you guys.